અહીંયા બે ટીચર અહીંયા આવી જાઓ આ લાઈનમાં. ઓશીભાઈ તમે અહીંયા આવી જાઓ. સિદ્ધિકભાઈ પછી ત્યાં એક ટીચરને અહીંયા લઈ લો. અરે ભાઈ તમે અહીંયા આવી જાઓ. અહીંયા ચેર કર્યો. Assalamualaikum. Dignitaries on the dais and my dear friends. Hello everyone. A very good morning to all of you present here. Honorable Chairman of our school, Abdul Sir Butawala, Principal Gulam Sir Patel, Supervisor of our school, Siddiq Sir Lake, Senior Teacher Mustaq Sir Gaji, and on behalf of our English Club, Tangadia High School, it gives me immense pleasure to welcoming all of you on this beautiful morning and occasion. Tangadia High School na English Club દ્વારા આયોજિત આજના આ યુનિયન ઓફ થ્રી સ્ટ્રીમ્સ એટલે કે ત્રિવેણી સંગમમાં ખેતાળ, પ્રેમાળ, હુંફાળા, સાંડાળ અને જાંડાળ આપ સૌનું સ્વાગત કરતા હું આનંદની લાગણી અનુભવું છું. આ સંગમમાં આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે શિક્ષણના કાર્યમાં હંમેશા આગળ રહેનાર ઇબ્રાહિમ સર, જાણીતા એજ્યુકેટર, એન્કર, કવિ અને લેખક એવા ઇમ્તિયાઝભાઈ પટેલ વડેડિયાવાલા કે તેઓએ હર્ષથી અને ગર્વથી પોતાનું નામ ઇમ્તિયાઝભાઈ તંકાળવી તરીકે સ્વીકારેલ છે. અને સાથે ઉપસ્થિત છે જેમની ઉપસ્થિતિ દુનિયાના કોઈ પણ ગુજરાતીને પોતાનું અહોભાગ્ય ફીલ કરાવે એવા એજ્યુકેશનલ ટ્રાન્સફોર્મર, આધુનિક ગઝલના પ્રણેતા, ગઝલ સમ્રાટ અને કલાપી એવોર્ડ વિજેતા એવા અદમસર ગોડીવાલા કે જેઓ વિશ્વ કક્ષાએ અદમસર ટંકાળવી તરીકે પ્રખ્યાત છે, ખ્યાતનામ છે. મિત્રો, આપણા માટે ગર્વની વાત છે કે દુનિયાભરમાં જેમની ગઝલો દુનિયાભરમાં જે ગઝલો વંચાય છે, બોલાય છે અને ગવાય છે એ ગઝલોની શરૂઆત અદમસર ટંકાળવીએ આપણી શાળાથી કરી હતી અને એ સંસ્થાના આપણે ભાગ છીએ. તો હવે બિલા તાકીદ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. તો હુજુર સૈફુલ ઇસ્લામે કહ્યું હતું કે ज़र्रे ज़र्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है, मेरे माबूद तेरी पर्दा नसीनी है अजीज. ज़र्रे ज़र्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है, मेरे माबूद तेरी पर्दा नसीनी है अजीज. दूर इतना के तखय्युल की रिसाई हो मुहाल, दूर इतना के तखय्युल की रिसाई हो मुहाल, और कुर्बत का ये आलम के रगे जां से करीब, और कुर्बत का ये आलम के रगे जां से करीब. આમાં સૈફુલ ઇસ્લામ કહે છે કે જે પાક પરવરદિગાર જર્રા જર્રામાં રહેલ છે અને એક તરફ આપણા વિચારોની પહોંચથી પણ પડ છે અને બીજી તરફ એ આપણા પ્રાણ એટલે કે આપણા જીવથી પણ કડીબ છે, નજદીક છે. તો એવા પાક પરવરદિગારના નામથી આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા માટે હું આમંત્રિત કરીશ મોહમ્મદ ઝૈદ પટેલ અને ફહીમ માલજી કે તેઓ આવે અને તિલાવતે કુરાનથી આપણા કલ્બને સુકૂન બક્ષે. મોહમ્મદ ઝૈદ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from Satan, the rejected one. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. إنا
Indeed, we have granted you Al-Kawthar. فصل لربك وانحر So pray to your Lord and sacrifice to Him alone. إن شانئك هو الأبتر Indeed, your enemy is the one cut off. صدق الله العظيم. As we all know, we start our day with the prayer. So I would like to invite the girls of SSC to please come on the stage and sing a prayer. Prayer is a stream of heart. It can remain unheard. Thank you.
He will come and introduce our precious case to us. Please come, Ghulam sir. अस्सलामु अलैकुम। खूबसूरत सी एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सी एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, हेलो सर, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला अब्दुल साहब रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग एंड congratulations to English Club for organizing such a wonderful program, inviting such special guests who are present here on the dais. Friends, on the dais, we have our chairman sir, Abdul sir Bhutawala, who has been always with us in a happy moment, in a sad moment, in a critical moment, whenever we need. He is like 108 હું કોલ કરું ને આવી જાય. So first of all, I welcome our honorary General Secretary Abdul sir. Then we have on the dais એમની પણ એક ગઝલ, એમની પંક્તિઓ છે, ગુજલીસ થી એમને વેલકમ કરીશ. નાની અમસ્તી વાતમાં અપસેટ થઈ ગઈ, નાની અમસ્તી વાતમાં અપસેટ થઈ ગઈ, હમણાં સુધી જે ધીસ હતી એ ડેડ થઈ ગઈ, હમણાં સુધી જે ધીસ હતી એ ડેડ થઈ ગઈ. ગુજરાતમાં હતી આ ગઝલ ગોળ પાપડી. ગોળ પાપડી ખાધેલી છે? અમે બહુ ખાધી. કેવું સાહેબ અબ્દુલભાઈ, ગોળ પાપડી? હવે તો આ છોકરાઓ શું બીજા વાળા છોકરાઓ છે. ગુજરાતમાં હતી આ ગોળ પાપડી, ઇંગ્લેન્ડમાં આવી અને ચોકલેટ થઈ ગઈ. તો અદબ સાહેબની આ પંક્તિઓ છે. તો એવા અદબ સાહેબ કે જે he was born in 1940. In 1956, am I right, sir? You were a teacher in Tankaria High School. One poet named Bekar, who had been from Bombay, he was his companion. And in his company, he used to sit with him. Whenever he came here in Tankaria, Adam sir used to sit with him and learn how to write poem. And Adam sir was awarded with a Kalapi award. He wrote his poem named Shamband. 1971 it was published. He has written many poems. Actually, friends, Adam sir was a professor in H.M. Patel Institute of English for many years.
He was a professor in B.Ed college, and it's his good luck, even the good luck of the students who had studied there, that they got such a professor like Adam Sir Tankari. And many teachers of our society, especially from Bharuch, English teachers, are the students of Adam Sir. So, first of all, I request Janab Abdul Sir to honor Adam Sir, presenting him a bouquet. Abdul Sir. Give a big hand. Thank you, Abdul Sir. We have friends, we have also Imtiaz Bhai Valeriawala. He is a motivational speaker. Actually, I have seen him. I have heard him. When you listen, Imtiaz Bhai, automatically the energy, urja. There is a lot of urja in him. Lot of energy, really. And inshallah, we will get those urja today also. So, I will say, तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है. तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है. मंजिलें जमीन पर नहीं, आसमान अभी बाकी है. लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी. लहरों का थमना नहीं, समंदर की बेबसी. बाहर खामोशी सही, भीतर कहीं तूफान अभी बाकी है. भीतर कहीं तूफान अभी बाकी है. So, I would like to honor myself to Imtiaz Bhai. Now, I would request Mushtaq sir to welcome our honorary chairman Abdul Sir Bhutawala, presenting a bouquet. Mushtaq sir. We have retired primary teacher from our village, Ibrahim Sahib Pir. I request Siddiq Sahib Beg to welcome Ibrahim Bhai. Friends, one day I told you a story. You know which story? That story. It was the first day of a school. School no so no. And what happened? Number 9 slapped number 8. Number 9 slapped number 8. Okay. Number 8 asked the reason why you slapped me. I know પૂછ્યું કેમ તમારું માર્યું. What was the answer? હું મોટો છું ને મારો ભાગ છે. So number 8 slap number 7 slap number. Now this seems so 0. બરાબર ને? 0 એ આ સીન જોયો. What did 0 do? 0 એ શું કર્યું? ખૂણામાં જતો રહ્યો. Went in the corner and in a crouching position which side? Right? એને સમજ
સમજ પડી ગઈ કે પેલો એક આપણને શું કરશે, હવે પટકારશે. But when number 4 slapped number 3, number 3 slapped number 2, and number 2 slapped number 1. Now it was turn of number 1. પહેલા નંબરનો વારો હતો. What did number 1 do? નંબર 1 શું કર્યું? 0 ની બાજુમાં જઈને બેસી. He did not slap 0. એને માર્યો નહીં. 0 એ પૂછ્યું કે બધા મોટાએ નાનાને મારે, તે કેમ મને ન માર્યો? What was the answer of 0 or 1? હું તારી સાથે ભેગો થઈ જાઉં ને તો 0 શું થઈ ગયો? 10 બની ગયો, મોટો બની ગયો. અને આવા આપણે જે 0 છે, આપણે નાના છે, અને આપણે નાનાને મોટા બનાવવા માટે આ વડીલો અહીંયા આપણી સામે શું થયા છે? ઉપસ્થિત થયા છે. તો એમને તાળીઓના ગળગળાટથી સ્વાગત કરીએ. It is a special day for us. They are aspiring figures. Inshallah, we will get their blessings forever. Thank you very much. આપણી વચ્ચે આજે ઇમ્તિયાઝ સર વડેલિયાવાળા ઉર્ફે ઇમ્તિયાઝ સર નંકાડવી ઉપસ્થિત છે. ઇમ્તિયાઝભાઈ હાલ યુકેમાં રહેલી માતૃભાષા ગુજરાતીનું ઋણ અદા કરી રહ્યા છે. એમ કહીશ તો ખોટું નહીં, કારણ કે જ્યારે તેઓ પોતાની વાત ગુજરાતીમાં રજૂ કરે છે ત્યારે ગુર્જરી ભાષાના આરોપ અવરોધ અને તેની લદણનો તેઓ પૂરેપૂરો ન્યાય આપે છે. એક કવિ અને લેખક હોવા ઉપરાંત તેઓ ખૂબ સારા મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તેઓ હાલ રિટાયર્ડ છે અને હાલ 10 NGOs સાથે જોડાયેલ છે, જે NGOs હેલ્થ એન્ડ એજ્યુકેશનના સશક્તિકરણનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. તેઓના ઐતિહાસિક અનુભવના રસને પીવાનો આજે એક લહાવો આપણને સૌને મળવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે ઇમ્તિયાઝભાઈને આપ સૌ સમક્ષ રજૂ કરતા બસ એટલું જ કહીશ, सुना है बोलो तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोलो तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं. I would like to invite on the stage Imtiaz sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamu alaikum. Very lovely, very good evening to all of you. Good morning, in fact, all of you. Very honorable and respected Janab Haji Abdul Saheb Butawala, very respected and honorable our very dynamic principal Saheb Ghulam Saheb, my ustad, my guru, my teacher, my master, my guide, my mentor, my inspiration, very honorable, very dear, and who is also one of my best friends, Adam Saheb. Also our very good friend Ibrahim Saheb, senior teachers, students, staff, and all those who are associated with this wonderful and remarkable institution. अब હું જે અંગ્રેજીમાં થોડું બોલ્યો ને એ એટલા માટે હું બોલ્યો કે જ્યારે મોહસિન સાહેબ આટલું સરસ અંગ્રેજી બોલી શકે છે ગુજરાતીની સાથે, ગુલામ સાહેબે મતલબ કે બહુ સરસ પૂર્વ ભૂમિકા અને મેદાન સેટ કરી દીધું છે અંગ્રેજી અને ગુજરાતીની અંદર, તો મને થયું કે ભાઈ મારે તમને થોડા ઇમ્પ્રેસ તો કરો ને તો હું પણ અંગ્રેજી બોલી શકું છું.
નથી. એવું નથી. હું એક પોઈન્ટ મૂકવા માંગુ છું. સાહેબ હું એક પોઈન્ટ મૂકવા માંગુ છું કે જ્યારે વરડિયા જેવા નાના ગામમાં મારું કુટુંબ જ્યાં વસેલું છે અને હજુ પણ અમારા વારસદારો છે, પાલેજમાં જેનો જન્મ થયો, બરોડામાં જે છોકરો મોટો થયો અને 12-13 વર્ષની ખૂબ જ યુવાન વયે એ પછી ઇંગ્લેન્ડ જતો રહ્યો. ત્યાંની ભાષાનો મને કંઈ ખ્યાલ ન હતો, ત્યાંની સંસ્કૃતિનો મને કોઈ ખ્યાલ ન હતો, ત્યાંના લોકો કેવા હતા એનો મને ખ્યાલ ન હતો. અને ધીરે ધીરે પ્રયત્ન કરી અને જ્યારે અંગ્રેજી ભાષા મોહસિન સાહેબ શીખી શકે છે, હું શીખી શકું છું, ગુલામ સાહેબ શીખી શકે છે, બીજા બધા શીખી શકે છે, તો એ ભાષા તમે પણ શીખી શકો છો જો પ્રયત્ન કરો તો. કારણ કે જીવન બધું પ્રયત્નનું છે ને. લાઈફ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ટ્રાઇંગ. તમારે હાર્ડ વર્ક કરવું પડે. હવે મારી એક વિનંતી છે અબ્દુલ સાહેબને અને ગુલામ સાહેબને કે જો તમારી પરવાનગી હોય તો બાળકોને હું એવું કહું છું, સ્ટુડન્ટ્સને, કે એવું સમજો કે અત્યારે તમારી સમક્ષ અબ્દુલ સાહેબ, ગુલામ સાહેબ બાકીનો શિક્ષણ વર્ગ નથી. 10-15 મિનિટ માટે. અને એ લોકોને હું વિનંતી કરું છું કે એ લોકો પણ આંખો બંધ કરીને એવું ઇમેજિનેશન કરે કે તેઓ અહીંયા નથી. એનું કારણ શું છે ખબર છે? મારે તમારી સાથે એક વિદ્યાર્થી તરીકેની વાતો કરવી છે. બરાબર છે? અને અમુક છે ને મોટા લોકો વચ્ચે આડા આવતા હોય છે, અમુક વખતે, દર વખતે નહીં. હું હજુ પણ વિદ્યાર્થી છું. હજુ પણ હું અભ્યાસ કરું છું, હજુ પણ હું અવલોકન કરું છું, હજુ પણ હું શીખું છું. તો હું પણ એક વિદ્યાર્થી છું, તમે પણ વિદ્યાર્થી છો. તો આપણે વિદ્યાર્થી તરીકે વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાઓ શું છે, આપણા વિચારો શું છે, શિક્ષણ વિશે આપણે શું જાણીએ છીએ, જીવન વિશે શું જાણીએ, એટલે પેલા ફ્રેન્ડ લોકો મળે ને એટલે તમે બિલકુલ 10-15 મિનિટ માટે રિલેક્સ થઈ જાઓ. બિલકુલ રિલેક્સ થઈ જાઓ. મારે તમારી સાથે થોડી વાતો કરવી છે. અને આ વાતો તમને ખબર જ છે 110% આ જે વાતો અત્યારે હું કરી રહ્યો છું એ તમને ખબર જ છે. ફરક એટલો છે કે આજે આપણે થોડુંક એને ફરીથી વાતો કરીએ, એમાંથી કંઈક નવું વિચારીએ આપણે. બરાબર છે? અને મોહસિન સાહેબ અને ગુલામ સાહેબે પેલી કવિતાઓ જે વાંચીને અને જે મેડમે ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યો અમારો અદમ સાહેબનો, તો આમાં એવું છે કે પરિચયમાં અમને સારું લાગ્યું. કોઈ આપણી સારી વાત કરે તો આપણને સારું લાગે ને. પ્રશંસા કોને ના ગમે? ગમે કે નહીં બધાને? અમને પણ ગમે. પરંતુ જ્યારે આપણી પ્રશંસા થાય ને ત્યારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે એમાં આપણો અહમ ના આવવો જોઈએ, આઈ એમ સમથિંગ ના આવવું જોઈએ. એ પ્રશંસાને આપણે પ્રસાદી દુઆઓ તબરુક લઈ ને એનાથી વધારે સારા બનવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. તો પ્રશંસાને મને યાદ આવ્યું જે મારો પરિચય આપ્યો નદમ સાહેબનો, કે મુલ્લા નસરુદ્દીન, તમને ખ્યાલ છે ને મુલ્લા નસરુદ્દીન એ બહુ વિચિત્ર પરંતુ બહુ જબરજસ્ત માણસ હતા. એમની વિચિત્રતામાં એક વ્યવસ્થા હતી. તો મુલ્લા નસરુદ્દીન એક વખત બજારમાં જતા હતા, જેમ કે આપણે ટંકારનું પાદર ખરું ને, બરાબર છે, એ રીતના પાદરમાં કઈ જતા હતા. હવે અબ્દુલ સાહેબ કોઈ માણસ સાથે એમનો ઝઘડો થઈ ગયો. હવે પેલા માણસે એમને દોર મારી દીધી ધાડ સાથે. હવે એ બહુ અપસેટ થઈ ગયા. એટલે એમણે શું કર્યું કે કોર્ટમાં કેસ રજૂ કર્યો કે ભાઈ મને ફલાણા માણસે બજારની અંદર દોર મારી દીધી. બરાબર છે? કેસ ચાલ્યો. હવે કેસ જ્યારે થયો ત્યારે મુલ્લા નસરુદ્દીન સાહેબના વકીલે એમનો કેસ રજૂ કર્યો કે જજ સાહેબ, સવારમાં અમારા જે અસીલ જે છે મુલ્લા સાહેબ એ બજાર જતા હતા, એમનો કઈ વાંક ના હતો, એ તો સીધા જતા હતા. પરંતુ આ જે માણસ છે જેનો હું ગુનેગાર સાબિત કરીશ, એમણે ખોટું કર્યું કે એમને ધોલ મારી દીધી. અને તે ધોલ ના મારી, એમને પહેલા અહીંયાથી પકડ્યા, એમને અદાયવા, હવામાં અદ્ધર ઉછાળ્યા, નીચે ફેંક્યા, પાટું માર્યું, ગળું દાબી દીધું ને લગભગ મારી નાખતા. તો બચી ગયા. લોકો ના હોય તો બચી જાય મતલબ કે. એટલે આ બહુ ખરાબ થયું છે, એટલે આને સજા મળવી જોઈએ. એટલે મુલ્લા સાહેબ મતલબ કે એ સાંભળતા તે રડી પડ્યા. એટલે પેલા બાજુવાળા કહ્યું તમારે આ બધું 1.5-2 મહિના પહેલા બધું પતી ગયું અને તમે હમણાં રડો છો? હવે હું કામ રડો છો? તમારો કેસ તો બહુ સરસ રજૂઆત થાય છે. તો કે ના, મને આજે ખબર પડી કે પેલા માણસ મને આટલો બધો માર્યો હતો. એટલે આ પ્રશંસા આજે અમને ખબર પડી કે આટલી બધી પ્રશંસા થાય છે. તો વી આર ઓનેસ્ટલી મને બહુ જ આનંદ થયો જ્યારે આમંત્રણ મળ્યું કે ભાઈ અદમ સાહેબને મને કે ટંકારિયા હાઈસ્કૂલમાં આવવાનું છે. તો મને બહુ આનંદ થયો. આનંદ કેમ થયો ખબર છે? કે મારું ઓફિશિયલ નામ છે ઇમ્તિયાઝ પટેલ વરડિયાવાળા, પરંતુ ટંકારિયા ગામ સાથે, ટંકારિયા ગામના ઇતિહાસ સાથે,
ટંકારા ગામની સંસ્કૃતિ સાથે, ટંકારા ગામના લોકો સાથે હું એટલો જોડાઈ ગયો છું કે અહીંના તમારા જે માજી સરપંચશ્રી છે અને એમની એક કમિટી છે, એમણે મને ટંકારવીનો ઓફિશિયલ લકબ આપી દીધો. એટલે હું ત્યારથી મારી નામની પાછળ ઇમ્તિયાઝ પટેલ ભરડિયાવાલા ઉર્ફ ટંકારવી લખું છું, જેનો મને ગર્વ છે. કારણ કે એક વસ્તુ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થીઓ, હું લગભગ 40-41 દેશોમાં ફરેલો છું મારા કામને લઈને. ઘણું બધું જોઉં છું, ઘણું બધું શીખું છું. અને અદમ સાહેબ જેવા મહાવિદ્વાન, મહાશિક્ષણવિદ, જેમના વિશે હું પછી થોડું કહીશ, એમની સાથે મને લગભગ 20-21 વર્ષથી ઉઠવા બેસવાનો મોકો મળેલો છે. અને એમની સાથે ઘણી બધી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં હું જાઉં છું સાહેબ, ઘણી બધી, આખી યુરોપમાં, અમેરિકામાં, ઇંગ્લેન્ડમાં, અહીંયા ગુજરાતમાં, મહારાષ્ટ્રમાં, યુપીમાં, એમપીમાં. પરંતુ ટંકારિયા હાઈસ્કૂલ વિશે જે મેં સાંભળ્યું હતું સાહેબ, ટંકારિયા હાઈસ્કૂલના શિક્ષણ વિશે મેં જે સાંભળ્યું હતું, ટંકારિયા હાઈસ્કૂલમાં જે તમારા પ્રિન્સિપલ સાહેબ, જે તમારો શિક્ષણ વર્ગ છે, અને શિક્ષણની મહત્વતા અને શિક્ષણનું જે સ્તર ટંકારિયા હાઈસ્કૂલમાં જે મળી રહ્યું છે, અહીંયા સાહેબ હું 1 મિનિટ આવ્યો ને, મને 1 જ મિનિટમાં ખ્યાલ આવ્યો કે ટંકારિયા સ્કૂલ, ચાહે તમે ઓક્સફર્ડ લઈ લો, કેમ્બ્રિજ લઈ લો, બોમ્બેની કોઈ મોટી પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન લઈ લો, એના કરતાં જરા પણ નીચે ઉતરતી નથી સાહેબ. બહુ જ ઉત્તમ. અને હું તમને લોકોને અને સાહેબોને સારું લગાવવા નથી કહેતો, કારણ કે મારું એક કામ છે ઇવેલ્યુએશન અને મોનિટરિંગ. 10 એનજીઓમાં મારી જવાબદારી એ કે ભાઈ તમે કામ સારું છે એની ખાલી પ્રશંસા ના કરો, એમાં કઈ કઈ ખામીઓ છે, કઈ વસ્તુના સુધારાની જરૂર છે, એનો મારે આખો રિપોર્ટ તૈયાર કરવો પડે. તો મારે જો રિપોર્ટ તૈયાર કરવો પડે ટંકારિયા હાઈસ્કૂલના, તો તમે જુઓ તો ખરા, ઝાંપાથી અમે અંદર આવ્યા, આટલું સરસ મેદાન, આટલા સરસ વર્ગો, આટલી સરસ કમ્પ્યુટર અને સાયન્સ લેબ, આટલો સરસ શિક્ષણ વર્ગ, અને ખાસ કરીને તમારા વિશે મેં જે જાણ્યું કે અહીંયા વિદ્યાર્થીઓમાં કંઈક જાણવાની ઝંખના છે. દે આર થર્સ્ટી ટુ નો સમથિંગ મોર. વિદ્યાર્થીનો અર્થ શું થાય કે એને તરસ હોય, એને પ્યાસ હોય, એને કંઈક જાણવું હોય, બરાબર છે? એટલે મારે અને મને પેલી આપણે ગુલામ સાહેબ પેલી એક શાયરી આવે કે આ લોકો છે ને કવિ લોકોને છેડી દીધા. કવિ અને શિક્ષકને બહુ છેડાય ના, કારણ કવિને છેડો આ બેને બહુ છેડવાના, કારણ કે કવિને છેડો નહીં એટલે પોતાનો ઠેલો કાઢે કે ભાઈ કવિતા સાંભળે, એટલે શિક્ષકને કે નેતાને છેડો એટલે આ લોકો કન્વીન જીવાને છેડી દીધા. તો મને પણ સાહેબ આજે બધી કવિતાઓ રજી થઈ ને, હવે અહીંયાથી આપણો એક સંવાદ શરૂ થાય છે. વિદ્યાર્થી તરીકે એક વિદ્યાર્થી સાથે વાત કરે છે ગુલામ સાહેબ, અને સંવાદ એ શરૂ થાય છે કે શિક્ષણ શું છે. તો આ 2 પંક્તિમાં કદાચ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે શિક્ષણ શું છે, રાઈટ? કે માણસને જરા ખોતરો અને ખજાનો નીકળે, બરાબર છે? આમાં એક વસ્તુ તમને કહી દો, આ મારો અનુભવ છે. તમે કોઈની પ્રોગ્રામમાં જાઓ ને, સંગીતનો પ્રોગ્રામ હોય, મોટું વાયજ હોય, કવિતાના પ્રોગ્રામ હોય, એવું જરૂરી નથી કે દરેક વખતે દરેક વસ્તુ આપણને સમજ પડે. પણ એક વસ્તુ તમને આજે ટીપ આપું છું કે જો તમારે તમારા સ્ટેટસને, તમારી પર્સનાલિટીને, સામેવાળાને ઇમ્પ્રેસ કરવો હોય ને, તો સમજ પડે ના પડે, આ વાહ ક્યાં વાત હે, બાજુમાં હું કેવો સરસ માણસ સાથે બેઠો છે એને બધી ખબર પડે છે. તો માણસને જરા ખોતરો અને ખજાનો નીકળે, સાચવીને સંઘરેલો એક જવાનો નીકળે. હવે આ લોકો જરાક મારી ફિરકી લે છે કઈ અને બીજી એક વસ્તુ કે આપણે જજમેન્ટલ નહીં થવાનું. જજમેન્ટ એટલે કોઈના વિશે અભિપ્રાય નહીં બાંધવાનો. કોઈનો ડ્રેસ જોઈને, કોઈનું શિક્ષણ જોઈને, કોઈ ભણેલું છે, કોઈ નથી ભણેલું, કોઈની પાસે ગાડી છે, હેલિકોપ્ટર છે, સાયકલ છે, ચૂંટણી છે, મેલ છે, પૈસા છે, કોઈના પ્રત્યે અભિપ્રાય આપણે એડવાન્સમાં બાંધવાનો નહીં જ્યાં સુધી તમે એ વ્યક્તિને બરાબર ઓળખી ન શકો. તો આગલી પંક્તિઓ જો કેટલી સરસ લખી છે કવિએ કે જરૂરી નથી કે સીધા દેખાતા સારા હોય, જરૂરી નથી કે સીધા દેખાતા સારા હોય, કદી કોઈ અડિયલ પણ મજાનો માણસ નીકળે.
કદી કોઈ અહીંયા તો મજાનો હવે 5 મિનિટ શિક્ષણની વાત કરીશ તમારા માટે. શિક્ષણ વિશે જે મને સમજ પડી છે 20-25 વર્ષમાં, તો શિક્ષણના 4 તબક્કા હોય છે. there are 4 pillars. ગુલામ સાહેબ, આ મારું એક ઓબ્ઝર્વેશન છે. હાલાકી અબ્દુલ સાહેબ હું ટીચર નથી, પરંતુ આવી વ્યક્તિ સાથે બેસીને આપણે કંઈક તો શીખીએ ને, આપણે કંઈક શીખવું જોઈએ ને. તો મારી દ્રષ્ટિએ અત્યાર સુધી જેટલી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ફરેલો છું, એમાં મને એવું થયું કે ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શિક્ષણના 4 સ્તંભો છે. અને આ તમને ખબર જ છે. શિક્ષણનો પહેલો તબક્કો કયો ખબર છે? તમે ઘરેથી નીકળો, જરાક ઠેલી વેલી બની ઠેલી, ખાસ કરીને છોકરાઓ ખાસ બની ઠેલી નીકળે, કારણ કે એમની વધારે ચિંતા હોય છે અમુક બધા શિક્ષણ કરતા, બરાબર છે? તમે આપણે પછી એમના વિશે પણ વાત કરું તો બેનો વિશે. એટલે પ્રથમ તબક્કો શિક્ષણનો હોય છે ખબર છે? તમને ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવે છે, એક માહિતી આપવામાં આવે છે. તમે વર્ગખંડમાં જાઓ એટલે તમને શું મળે? ઇન્ફોર્મેશન મળે, બરાબર છે? હવે તમને જે ઇન્ફોર્મેશન મળી એટલે એનો બીજો તબક્કો શું આવે? શૈક્ષણિક દ્રષ્ટિએ સ્ટુડન્ટ્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે એને અર્થઘટન કરી, એનું એનાલિસિસ કરી. તમે માહિતી મળી ગઈ, પછી તમે અર્થઘટન કરો, એનાલિસિસ કરો. એનાલિસિસ કરો પછી તમે એના વિશે ક્રિટિકલ થિંકિંગ કરો. એના વિશે આપણે વિચારીએ કે માહિતી મને મળી છે કે શું છે, સાચી છે, ખોટી છે. આ એક ટેકનિકલ પ્રોસેસ છે. ટેકનિકલ પ્રોસેસ એટલે તમને માહિતી ગમે તેની મળી શકે. શિક્ષક પણ આપી શકે, પુસ્તક પણ આપી શકે, ગૂગલ પણ આપી શકે, તમારો કોઈ ફ્રેન્ડ પણ આપી શકે. ઇટ્સ અ ટેકનિકલ પ્રોસેસ. પરંતુ ટેકનિકલ પ્રોસેસને તમારે પછી છેલ્લું જે સ્ટેજ છે એ ક્રિએટિવ થિંકિંગ, એટલે કે સર્જનાત્મક થિંકિંગ. એમાં તમારું પોતાનું મતલબ કે વિચાર શક્તિ આવે છે. માહિતી તમે મેળવી, એનું અર્થઘટન કર્યું, એનું તમે ક્રિટિકલ એનાલિસિસ કર્યું કે ભાઈ શું સારું છે, શું ખોટું છે, એના રેફરન્સીસ તમે શોધ્યા, આ રેફરન્સીસ ક્યાંથી, આ રેફરન્સીસ ક્યાં. પણ ચોથો તબક્કો સ્ટુડન્ટ તરીકે, વિદ્યાર્થી તરીકે મારી દ્રષ્ટિએ બહુ જ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ને એમાં તમારે તમારી થોડી સર્જનાત્મક શક્તિ ડેવલપ કરવાની જરૂર છે કે ભાઈ દરેક વસ્તુ માનવાની જરૂર નથી અને દરેક વસ્તુનો ઇનકાર કરવાની પણ જરૂર નથી. એના સાયન્ટિફિક રીઝન શું છે, રેશનલ રીઝન શું છે, એના રેફરન્સીસ શું છે, એની ઓથેન્ટિસિટી શું છે, એ બધું પછી કે પછી તમારા એ વિશે તમારો પોતાનો વિચાર શું છે, કે તમારું ક્રિએટિવ થિંકિંગ કેવું છે. હવે તમને તો જે ઇતિહાસ શું કહે છે, મતલબ કે એનાલિસિસ ને અર્થઘટન ને ક્રિટિકલ થિંકિંગ ને સર્જનાત્મક. પરંતુ વિદ્યાર્થી તરીકે સર્જનાત્મક શક્તિ જો તમે તમારામાં કેળવશો નહીં તો વર્ગખંડમાં તો તમે માહિતી મેળવશો, વર્ગખંડમાંથી તમને શિક્ષણ મળશે, પરંતુ તમારું વ્યક્તિત્વ જે તમારે ખીલવવાનું છે, તમને જે જ્ઞાન મળે છે, there's a difference between education and knowledge. Education is also important, but to have a knowledge is also important. તો સર્જનાત્મક શક્તિથી તમને નોલેજ મળશે. એને એક એક્ઝામ્પલ આપો કે આ સર્જનાત્મક શક્તિ શું છે. આપણે એક્ઝામ્પલ છે કે અરીસો લઈ લો. ચાલો અબ્દુલ સાહેબ, ગુલામ સાહેબ, એક અરીસો આપણે લઈ લઈએ. હવે હું થોડી પ્રાઇવેટ પણ વાત કરી લઉં, પણ તમે કોઈ કહેતા ના. મને છે ને ખાસ કરીને મારા ઘરમાં દરેક રૂમમાં, અને મારું એક સ્ટડી રૂમ છે, એમાં અરીસાઓ રાખવાનો બહુ શોખ. એટલે હું આમ જોઉં તેમ જોઉં, જરાક મારી જાતને જોઉં, મને પસંદ છે. હવે તો આપણી પસંદ. હવે એની ચીડ છે ને, એની ચીડ છે ને, દરેક આપણને કોઈ વસ્તુ ગમે, બીજા ના ગમે. તો એની ચીડ મારા પત્નીને છે, જેમને હું બહુ પ્યારથી છોટી બેગમ કહું છું. હવે આ લાઈવ જઈ રહ્યું છે સાહેબ, લાઈવ જઈ રહ્યું છે તો સારું, બાકી કઈ ઘરે જો જોશે ને તો મારે પછી તો એમને છોટી બેગમ કહું છું. હવે છોટી બેગમ નાની બહુ છે. હવે તમે શું ઘડી ઘડી મતલબ કે હું થોડું જોયા કરું. હવે જો થોડું, બરાબર છે, એમને એમની રીતે કે હું થોડું, હવે મારી રીતે મારો ચહેરો સુંદર ચહેરો, બરાબર છે. હવે આ જ વસ્તુ હવે છોટી બેગમ એની જગ્યાએ બરાબર છે, અને એ રિટર્નમાં મને ખબર છે બાદશાહ સલામ. હવે આ દરેક જે પરિણેલા પુરુષો છે ને એમને હું કહી દઉં કે જ્યારે પત્ની બાદશાહ સલામત કે નહીં, કે ખાલી કહેવા ખાતર કહેવા કે ઘરમાં ચલણ તો બેગમનું ચાલે. તો હવે અહીંયા સર્જનાત્મક શક્તિ શરૂ થાય છે. અરીસો જુઓ, છોટી બેગમ એની રીતે એનાલિસિસ કર્યું, આપણે આપણી રીતે એનાલિસિસ કરીએ. પરંતુ સર્જનાત્મક શક્તિ જો તમારી પાસે હોય અને એ જ અરીસો જો એક કવિના હાથમાં જાય તો કવિ શું કે ખબર છે? ધીસ ઇઝ વેર ધી
ક્રિએટિવ થિંકિંગ સ્ટાર્ટ. ને અહીંયા તમારે જરા ગંભીરતાથી વિચારવાની જરૂર છે કે માહિતી મળી ગઈ, અર્થઘટન મળી ગયું, ક્રિટિકલ થિંકિંગ થઈ ગયું, તમે શું વિચારો છો અરીસા વિશે? અરીસો છે, તમે જાણી લીધું, એનામાં પ્રતિબિંબ પડે છે, તમે જાણી લીધું, એમાં ચહેરો દેખાય છે, તમે જાણી લીધું. પરંતુ સર્જનાત્મક રીતે જો એને રજૂઆત કરવી હોય અને તમારી પર્સનાલિટીને ડેવલપ કરવી હોય, તમારે ડિફરન્ટ દ્રષ્ટિબિંદુ કેળવવું હોય, તો અરીસાને જોઈને કવિ શું કહે છે ખબર છે? કે એક છોકરી ન હોય ત્યારે, એક છોકરી ન હોય ત્યારે જાણે કેટલા અરીસાઓ ગરીબ બની જતા હોય છે. જો સાહેબ ફરક જો ક્યાં પેલું થોડું મોડું આ ને તે, કવિએ કેવું સરસ અર્થઘટન કર્યું. એક છોકરી જ્યારે ન હોય ત્યારે કેટલા અરીસાઓ ગરીબ બનતા હોય છે. અને જગજીતસિંહ સાહેબની એક ગઝલ કેટલી સરસ છે ગુલામ સાહેબ, કે એમણે શું કહ્યું છે કે આઈના દેખ કે ये तसल्ली हुई. જો એ એમની દ્રષ્ટિએ જુએ છે, ક્રિએટિવ થિંકિંગ, कि आईना देख के अब ये तसल्ली हुई कि इस घर में कोई तो हमें पहचानता है, कोई तो हमें पहचानता है. अब આ ક્રિએટિવ થિંકિંગ છે. અને એનું છેલ્લું ઉદાહરણ તમને આપું કે મુલ્લા નસરુદ્દીન જ્યારે નાના હતા ને, એ નાનપણથી બહુ ખટપટિયા હતા, બહુ વિચિત્ર હતા, બરાબર છે. હવે નાના હતા ને એટલે મારી નાની એવરેજ સ્ટુડન્ટ્સ હતા. વહેલું નહીં ઉઠવાનું, થોડું આળસપણું, એ સૂઈ રહે સવાર સવારમાં. એમના ફાધર બહુ સ્ટ્રિક્ટ, એટલે એમણે એક બધાને પાટું આવ્યું બરાબરનું કે હવારમાં ઉઠી રહે છે, જરાક જલ્દી ઉઠ, કસરત કરો, દોડો, બહાર જરા ખેતરોમાં જરા જાઓ, આપણે વહેલા ઉઠો, મગજ શક્તિ ખીલે. આ ખેલથી મુલ્લાના બહુ ગમે ના. એટલે એમના ફાધરે એમને કહેવત કહી. એ કહેવત એવી કહી કે ભાઈ અર્લી બર્ડ્સ કેચીસ ધ વોર્મ. પેલી કહેવત છે ને કે ભાઈ જે વહેલું ઉઠે છે, આપણે વહેલું ઉઠે ચરે, એટલે કે જે પક્ષી વહેલું ઉઠે એ પેલા અળસિયાને ખાઈ શકે, બરાબર છે. એટલે કે અર્લી બર્ડ્સ કેચીસ ધ વોર્મ્સ. પક્ષી વહેલું ઉઠે નહીં તો પેલો અળસિયાને ખાય, બાકી આખો દિવસ ભૂખે મરે. તો મુલ્લાએ શું કીધું ખબર છે? જો અહીંથી ક્રિએટિવ થિંકિંગ શરૂ થાય છે. હું ઈશારામાં વાત કરું છું, તમે લોકો ઇન્ટેલિજન્ટ છો, સોબર છો, શાર્પ છો, એટલે મારે બહુ ડીપમાં જવાની જરૂર નથી. હું ઈશારામાં વાત કરું છું. મુલ્લાએ શું કીધું ખબર છે? અબ્બા જાન, હું એ તો સમજુ કે પેલું પંખી વહેલું ઉઠે, કારણ કે એમ તો પેલું ખાવાનું હોય ને, એને ખોરાક જોઈએ ને મતલબ. પેલો અળસિયું કેમ વહેલું ઉઠે? એ પડી જતું હોય તો પાછી દોલ મારી અબ્બા જાન. આ ક્રિએટિવિટી, બરાબર છે. હવે જે વિદ્યાર્થી પાસે, જે સમાજ પાસે, જે રાજ્ય પાસે, જે દેશ પાસે નવું વિચારવાની શક્તિ ખતમ થઈ જાય છે, નવું વિચારવાની ક્રિએટિવ થિંકિંગ ખતમ થઈ જાય છે. અબ્દુલ સાહેબ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે વિદ્યાર્થી પોતાના જીવનમાં કશું નથી કરી શકતો, એ સમાજ પોતાના જીવનમાં કશું નથી કરી શકતો, એ રાજ્ય આગળ નથી વધી શકતું અને એ દેશ પણ આગળ નથી વધી શકતો. તમને શું ખબર, ઇંગ્લેન્ડ અને ભારતમાં બંને દેશો મહાન છે, નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ. બંનેની સંસ્કૃતિ ઉત્તમ છે, બંને પાસે લોકશાહીના પાયાઓ છે, બંને પાસે મતલબ કે સરસ સામાજિક વ્યવસ્થા છે, બંને પાસે મતલબ કે સરસ સંસ્કૃતિ છે. પરંતુ પૂર્વના દેશો, એમાં ભારત હોય, બાંગ્લાદેશ હોય, પાકિસ્તાન હોય, આ બધાની વાત કરું છું. હું કોઈ દેશની કમ્પેરિઝન નથી કરતો, પરંતુ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપવા માંગુ છું કે પશ્ચિમ કેમ આગળ વધી ગયું અને પૂર્વ થોડું પાછળ રહી ગયું. તમને ખ્યાલ છે? એક જ સિમ્પલ ફંડો છે, એક જ સિમ્પલ. આપણે છે ને જે જગ્યાએ હતા ને ત્યાં અટકી ગયા, અને પશ્ચિમ જે જગ્યાએ હતું ને ત્યાંથી એમણે ક્રિએટિવ થિંકિંગ કરી અને કંઈક ને કંઈક નવું સંશોધન કરે છે. તો જે દિવસે તમારામાં સંશોધન કરવાની ઈચ્છા મરી જશે, કંઈક નવું જાણવાની ઈચ્છા મળી જશે, તો તમે જ્યાં છો ને ત્યાં જ રહેશો. અને જે દિવસે તમારામાં ક્રિએટિવ થિંકિંગ, પોતાનું દ્રષ્ટિબિંદુ કેળવવાનું, પોતાનું એક નવું એક અભિગમ તૈયાર કરવાનું, કંઈક વસ્તુને અલગ રીતે જોવાની, કંઈક જાણવાની ઝંખના જો જીવતી રહેશે ને, તો તમે જ્યાં છો ને એના કરતા ઘણા આગળ નીકળશો. અને મારી તો ઈચ્છા છે કે તમે અત્યારે જ્યાં છો ને ત્યાંથી 5-10 વર્ષ પછી અમારી એવી ઈચ્છા છે કે આમાંથી કોઈ બેસ્ટ એન્જિનિયર બને, કોઈ બેસ્ટ ડોક્ટર બને, કોઈ બેસ્ટ આર્કિટેક્ટ બને, કોઈ બેસ્ટ આર્ટિસ્ટ બને, કોઈ બેસ્ટ પોએટ બને, કોઈ બેસ્ટ ટીચર બને, કોઈ બેસ્ટ પ્રોફેસર બને, કોઈ બેસ્ટ આઈએએસ આપણે અફસર બને, કોઈ મુખ્યમંત્રી બને અને કોઈ પ્રધાનમંત્રી પણ બને. કેમ નહીં? વાય નોટ? જે લોકો પ્રધાનમંત્રી બને છે, જે લોકો આઈએએસ ઓફિસર બને છે, જે લોકો એન્જિનિયર બને છે, બેસ્ટ મતલબ અબ્દુલ કલામ જેવા માણસો, એમનામાં આપણામાં ફરક શું છે? ફરક આટલો છે. જો આ તમે અર્થ સમજી લો ને, ક્રિએટિવ થિંકિંગ, કંઈક નવું વિચારવાનું, વાંચો, તમે ખૂબ વાંચો, પુસ્તકો વાંચો,
સારા લોકોની સાથે રહો, તો તમે પણ મતલબ કે આઈએએસ ઓફિસર, એન્જિનિયર, ડોક્ટર બની શકો. અને જે દિવસે કદાચ અમે કોઈ રસ્તામાં જતા હોય યા સ્ટેશન પર તમે આવીને કહેશો ને કે ગુલામ સાહેબ સલામ આલેકુમ, એટલે ગુલામ સાહેબ પૂછે કે હા ખૈરિયત છો? કે સાહેબ મારું નામ સો છે. હા બરાબર છે. કે સાહેબ તમને કદાચ યાદ હોય ના હોય, પરંતુ ટંકારે હાઈસ્કૂલમાં હું ભણતો હતો અને ભણતી હતી, અને તમારા શિક્ષણ અને તમારા માર્ગદર્શન લઈને આજે હું આઈએએસ ઓફિસર બન્યો છું. સાહેબ અમારા માટે ગર્વની વાત હશે યાર, કેટલી ગર્વની વાત હશે. તમને એવું કરવું ગમશે કે નહીં ગમે? ગમે કે નહીં? અને આ શાળાને કેટલો ગર્વ હશે. અને આ શાળાએ જ્યારે તમને આટલું બધું આપ્યું છે, સાહેબે કહ્યું, અબ્દુલ સાહેબ આપણા બુટાવાલા અને એમની ટીમ સખત કામ કરે છે. અત્યારે એમને 9 વાગે આવવાની કોઈ જરૂર ના હતી. અલ્લાહ તાલા એમને બધું બહુ આપેલું છે. અત્યારે આવ્યા છે ત્યાર પછી મને આપણે તો બધા ઘરે જઈશું, એ કેટલા કલાકો સાંજના રાતો કેટલી મીટિંગો એટેન્ડ કરે છે, કેટલા રિપોર્ટ તૈયાર કરવા પડે છે, કેટલું આયોજન કરવું પડે છે. બરાબર છે કે નહીં? સંસ્થામાં એમને તો નથી ચાલતી ને, એ ચાલે છે. હા યા ના? સંસ્થા ચલાવવા માટે કોઈને તો કુરબાની આપવી પડે છે ને. તો એ સમય, એ તાકાત જે એમના પોતાના બિઝનેસમાં, પોતાના કુટુંબ પાછળ લગાડે, તો કદાચ એનું પરિણામ કઈ હોય તો એમને ચિંતા છે. કોની ચિંતા છે? તમારી. અબ્દુલ સાહેબને, એમના ટ્રસ્ટીઓને, આ સંસ્થા સાથે જેટલા લોકો જોડાયેલા છે તેઓને, ગુલામ સાહેબને, શિક્ષણ વર્ગને ચિંતા છે તમારી. કારણ કે તમે છે ને અમારું ભવિષ્ય છો યાર, તમે અમારી ઇજ્જત છો. કાલે ઉઠીને મતલબ અમારે એક્ઝામ્પલ આપવો હોય કે ભાઈ ટંકારે હાઈસ્કૂલમાંથી આટલા એન્જિનિયર બન્યા, આટલા ડોક્ટર બન્યા. અને ટંકારા ગામનો તો રેકોર્ડ છે. ભરૂચ જિલ્લામાં ટંકારા ગામ એટલે બહુ શિક્ષિત અને સંસ્કારી નગરી કહેવામાં આવે છે. ઇટ્સ વન ઓફ ધ બેસ્ટ વિલેજ ઇન ભરૂચ જિલ્લા. સો યુ આર ઇન અ વેરી પ્રિવિલેજ સિચ્યુએશન. તમે બહુ પ્રિવિલેજ સિચ્યુએશનમાં છો. એટલે આ સંસ્થાની કદર કરજો, તમને જે શિક્ષણ મળે છે એની કદર કરજો, એને લાઇટલી ન લેતા. આવી વ્યવસ્થા છે ને નથી મળતી. અમે હમણાં આપણે સાહેબ કહી ગયા હતા ગોધરા, પંચમહાલ જિલ્લામાં અમે ગયા હતા, ડાંગ જિલ્લામાં ગયા હતા. ત્યાં સાહેબ શાળાઓની, શિક્ષકોની, વિદ્યાર્થીઓની પરિસ્થિતિ જુઓ ને, એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. એ બધી સવલત એમને નથી મળતી. તો આપણે નસીબદાર છે કે આ લોકો મહેનત કરીને, કુરબાનીઓ આપીને એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારામાં કર્યું છે. એનો ફાયદો એમને શું થવાનો છે? લગભગ નહીવત. પરંતુ એનો ફાયદો તમે એ રીતના કરી શકો કે જ્યારે મતલબ અહીંયાથી તમે બહાર જાઓ તો કંઈ એવું કામ કરો જેનાથી તમારી જાતને તમે ગૌરવ અનુભવી શકો, તમારું કુટુંબ તમારા પર ગૌરવ અનુભવી શકે, તમારું ગામ તમારા પર ગૌરવ અનુભવી શકે, તમારું રાજ્ય અને ભારતને તમારા પર ગર્વ હોવો જોઈએ કે ભાઈ આ ટંકારા ગામમાંથી આ માણસ તૈયાર થયો છે અને આ ભારતને અને ટંકારિયાને અને આપણા સમાજને આગળ લઈ જશે. બરાબર છે? હવે આખીરમાં એક વાત કહું છું વેરી ક્વિકલી કે 5 વસ્તુ ક્વિકલી યાદ રાખજો. 5 જ વસ્તુ. મેં લગભગ હું સિન્સિયરલી કહું છું, તમને ઇમ્પ્રેસ કરવા નહીં. હું બહુ સીધો સાધો દેશી માણસ છું. ભલે 40 વર્ષથી ઇંગ્લેન્ડ રહું છું, પરંતુ બહુ દેશી. હું મારો જીવ છે ને જો ગામડાનો છે. મારી ગળથૂથી જો અહીંયા દબાયેલી છે ગામડાઓમાં. એટલે હું સિન્સિયરલી તમને કહું છું કે લગભગ 2,500 થી 3,000 પુસ્તકો મેં વાંચ્યા હશે. અને મારી પાસે આખી લાઇબ્રેરી છે. તમે છે ને ખાવા પીવા પર પૈસા વાપરજો, પરંતુ ઘરમાં એક લાઇબ્રેરી હોવી જોઈએ. 4-5 સરસ પુસ્તકો હોવા જોઈએ, જેને વાંચજો, જેની સાથે રમજો, જેના અર્થો સમજવાની ટ્રાય કરજો. એમાંથી જીવન બનશે, બાકી નહીં બને. તમે ગમે તેટલા મને આમ તેમ જશો તેમ. તો 2,500-3,000 પુસ્તકો વાંચ્યા પછી અબ્દુલ સાહેબ મને 5 પ્રિન્સિપલ્સ, 5 મંત્રો તમને આજે આપું છું વેરી ક્વિકલી. નંબર 1, આઈ એમ ધ બેસ્ટ. તમારી જાતને કોઈની સાથે તમે કમ્પેર ના કરતા. તમે જ શ્રેષ્ઠ છો. કારણ કે અલ્લાહ તાલા ખરો ને માલિક જે છે ને, એ એક વસ્તુ બીજી વખતે પેદા નથી કરતો. એક વસ્તુ એક જ વખતે પેદા કરે છે, અને જે પેદા કરે છે સર્વશ્રેષ્ઠ પેદા કરે છે. એટલે બિલીવ ઇન યોરસેલ્ફ. નંબર 2, આઈ કેન ડુ ઇટ. જ્યારે ઇમ્તિયાઝ પટેલ કરી શકે છે, એક ગામડાનો છોકરો, તમે કેમ ના કરી શકો? અને અમારી તો ઈચ્છા છે કે 5-6 વર્ષ પછી અમે ત્યાં બેસીએ અને અમારી કોઈક અહીંયા બેસે અને અમે તમને સાંભળીએ. તો તમારામાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે આઈ કેન ડુ ઇટ. નંબર 3, પોઝિટિવ રહેવાનું. એ તમતા કરીને, દિવેલિયું મોડું લઈને, આર્ગ્યુમેન્ટ, એનાથી દૂર રહેવાનું. પોઝિટિવ રહેવાનું. કોઈ પણ અનુભવ થાય આમાંથી કંઈક શીખવાનું. એટલે મસ્ટ હેવ ધી પોઝિટિવ એટીટ્યુડ. અને ટુડે ઇઝ માય ન્યૂ ડે. અત્યારે જે થયું, ગઈકાલે થયું, એ પતી ગયું. કોઈની સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ, તમે અસફળ થયા, તમને કામયાબી ના મળી, તમને કંઈક નડ્યું, એ નડ્યું. આજનો દિવસ એ પહેલો દિવસ. અને આખરી છે, કોઈક તો તાકાત છે દોસ્ત, કે જે આખી કાયનાતને ચલાવે છે. હજારો સૂર્યો, હજારો ચંદ્રમાઓ, હજારો કાયનાતો જેની આપણે કલ્પના પણ ના કરી શકીએ, એને કોઈક તો ચલાવે છે ને. એનામાં વિશ્વાસ. કોઈ માલિક કે છે, કોઈ અલ્લાહ કે છે, કોઈ ઈશ્વર કે છે, ભગવાન કે છે. એ તાકાતમાં વિશ્વાસ ને ત્યાર પછી તમારી અંદર વિશ્વાસ. આટલું હશે નહીં તો દુનિયા
દુનિયાની કોઈ તાકાત તમને સફળતા મેળવવામાં અને કામયાબ થવામાં રોકી નહીં શકે. તમે લોકોએ મારી વાત આટલી શાંતિથી સાંભળી એ બદલ મને આનંદ થયો. અને જતા જતા એક પંક્તિ કઈ શાયરી સર પલ ये પેલું એક કિસ્સા બન જાતા હૈ. તો મને મેં હમણાં બે ત્રણ પંક્તિઓ ગોઠવી છે એ જો તમને પસંદ આવે ને ત્યાર પછી હું વીરું. તમે બહુ પ્રેમ આપ્યો અબ્દુલ સાહેબ, તમે જે ઇજ્જત આપી એની અમે કદર કરીએ છીએ. અબ્દુલ સાહેબને આ આમંત્રણ અમારા માટે બહુ મોટું માન સન્માન છે સાહેબ. આ યાદો અમે અમારી સાથે લઈ જઈશું અને મારી દુઆઓ તમારી સાથે છે. તો એક પલ કિસ્સા બન જાતા હૈ. તો ગુલામ સાહેબને બે ચાર પંક્તિઓ તમને હું અર્પિત કરું છું. આજનો દિવસ મારા માટે કેવો છે कि काश फिर मिलने की वजह मिल जाए. क्यों कि हवा आएगी ना. काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल फिर मिल जाए. साथ जितना भी बिताया वो पल फिर मिल जाए. चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले. क्या पता ख्वाब में ये गुजरा हुआ पल फिर मिल जाए. Thank you very much, Imtiaz bhai, for appreciating our school and comparing with Oxford. Imtiaz bhai, Adam sir. Actually, what you see here, actually it is a motive of my management, Abdul sir, and my all staff then. The world is a global village now, and the student of Concordia must compete with the student of London or Paris or New York or Toronto. It is only one motive. And my staff, let me say that, sir, the Mullah Nasruddin वाली बात करी तो मुल्ला नसरुद्दीन एक बार एक દરિયાના કિનારે કે બેઠા હતા તો પેલી માછલીઓ નાની નાની કૂદીને એમ બહાર આવે ને એને પાછળ પેલો મુલ્લા નસરુદ્દીન શું કરે અંદર નાખે પાણીમાં નાખે. એટલે કોઈકે એવું કહ્યું કે આ દુનિયામાં એમ કે સમંદર એમ કે એટલો મોટો છે અને ઘણી માછલીઓ કિનારા પર કૂદીને આવીને મળી જાય છે અને તું 5-10 માછલીઓને અંદર નાખીશ એ બચી જશે તો શું ફરક પડશે. તો મુલ્લા નસરુદ્દીને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે દુનિયા માટે કરોડો માછલીઓ છે પણ આ જે માછલી છે ને એના માટે તે પોતાનું એક જ જીવન છે ને જે મહત્વનું છે. તો અમારા મેનેજમેન્ટ અને સ્ટાફનો પણ એક મોટિવ છે કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ છે ઘણા બધા પણ દરેક સ્ટુડન્ટ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સ્ટુડન્ટ માટે એક જ જીવન હોય છે અને એ જીવનને સફળ બનાવવા માટે અલ્લાહ તાલાએ આપણી પાસે આ વિદ્યાર્થીઓને મોકલ્યા છે. અને જો એમનું જીવન જો મળી જશે ને તો એના માટે ખૂબ મોટું નુકસાન હશે અને નુકસાન ન થાય એટલા માટે આદમ સાહેબ વેરી બિગિનિંગમાં અબ્દુલ સર પહેલા એક મીટિંગ લે મારા ફોન આવી જાય કે આપણે સ્ટાફ મીટિંગ કરવી છે. એટલે પહેલું યરલી પ્લાનિંગ શું આખું વર્ષ શું કરવાનું છે. એકચ્યુઅલી તમે જોયું હશે કે ભરૂચ જિલ્લામાં ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે કે જેનો અત્યારે એવી કમ્પ્લેન ચાલી કે સંસ્થાઓ પડી ભાગી છે. એનું કારણ શું છે કે મેનેજમેન્ટ ત્યાં ઇનએક્ટિવ થઈ જાય છે. સર હંમેશા એક્ટિવ હોય છે એટલે મેં 108 કર્યા છે એમને દરેક પાસે ફોલોઅપ લેવાનું પાછું બીજી મિટિંગમાં કે તમે જે પ્લાન કર્યો છે એનું શું થયું, પેરેન્ટ્સ કોન્ટેક્ટ કેટલા થયા, શું ભણાવ્યું, અભ્યાસક્રમ કેટલો થયો. આ બધાને કારણે જો આપ અહીંયા જો આજે કંઈક સારું જોયું હોય તો હું ક્રેડિટ મારા મેનેજમેન્ટને આપીશ કે એમના સરકારને આવડ કરે સારું સ્ટાફ જ્યારે મેનેજમેન્ટ એવું કહે કે આ કરવાનું છે તેમના ગોલને નીચે પડવા નથી દેતા અને એને જ કારણે આ વસ્તુ શક્ય બની રહી છે.
હવે હું ફરી ઇમ્તિયાઝભાઈને માઇક સોંપું છું કંઈક રજૂ કરવા માંગે છે. ગુલામ સાહેબ આભાર. મને અદમ સાહેબ તરફથી હુકમ થયો કે ગુજરાતી ભાષા વિશે 2-3 મિનિટ ખાલી તમને જણાવી આપું કે આપણી માતૃભાષાને આપણે ભૂલવી ન જોઈએ અને આપણી માતૃભાષાને આપણે ખરેખર આપણા હૃદય સાથે આપણા ખોળાની અંદર એની સાથે આપણે એને સાચવવી જોઈએ. પરંતુ અત્યારે જે ગ્લોબલ ડાયમેન્શન જેને કહેવાય વિશ્વરૂપી જે પ્રવાહો જે તરફ જઈ રહ્યા છે એમાં તમે પૂરતી કોશિશ કરજો કે ગુજરાતી માતૃભાષાને તો સાચવજો જ, કારણ કે આપણી માં કહેવાય, બરાબર છે, અને એ આપણો વારસો કહેવાય, એની સાથે આપણે જોડાયેલા છે. પરંતુ સાથે સાથે અંગ્રેજી પણ શીખજો અને અરેબિક પણ શીખજો જો તમને મોકો મળે તો, કારણ કે અરેબિક અને અંગ્રેજી જે છે તે ગ્લોબલ લેવલની એટલે કે વિશ્વવ્યાપી ભાષાઓ છે જે આપણને વિશ્વ સાથે જોડે છે. તો ગુજરાતી પણ શીખવાનું, ગુજરાતીને પણ સાચવવાનું અને સાથે સાથે અંગ્રેજી અને અરેબી પણ શીખવાનું. હવે બ્રિટનમાં સાહેબ અત્યારે પરિસ્થિતિ એ છે અબ્દુલ સાહેબ અને ગુલામ સાહેબ કે ત્યાંની નવી પેઢીમાં ગુજરાતી ધીરે ધીરે અલુપ્ત થતું જાય છે. જેમ કે મારો છોકરો, મારે 2 દીકરાઓ અને 4 દીકરીઓ છે, એ ગુજરાતી બોલી જાણે પણ એ લખી કે બહુ વધારે સમજી ના જાણે, અને પછી જો કદાચ અમારી પેઢી નહીં હોય તો કદાચ ગુજરાતી ભાષા ભૂલી પણ જશે. તો ગુજરાતી ભાષા તમારે સાચવવાની છે, એને આગળ વધારવાની છે, પરંતુ એની ચિંતા અમને કઈ રીતના છે એની એક બહુ જબરજસ્ત પંક્તિઓ અદમ સાહેબે લખેલી છે, જે 4-5 પંક્તિઓ હું તમારી સામે રજૂ કરું છું. તમને ખ્યાલ આવશે કે બ્રિટનમાં રહીને અમે પણ ગુજરાતી ભાષા, ગુજરાતી સંસ્કૃતિ, ગુજરાતી વારસો અને એના વિશે અમે ચિંતા કરીએ છીએ. તમને પણ એ ચિંતા અહીંયા થવી જોઈએ, બરાબર છે અદમ સાહેબ? તો જો આ તરન્નુમ કોશિશ કરું છું કે તમારા સુધી આ પંક્તિઓ પહોંચાડું, એમાં ભાષા વિશે અમારી ચિંતા શું છે એનો થોડો પ્રકાશ પાડવાની કોશિશ કરું છું. મારી ભાષાનું શું થશે અને શું શાનું શું થશે? ખ્યાલ આવ્યો? મારી ભાષાનું શું થશે અને શું શાનું શું થશે? ABCD ની સામે, ABCD ની સામે કહો કક્કાનું શું થશે? આશમમાં ક્યાં જલાવું હું, ગઝલ કોને સુણાવું? આ જો અમારી ચિંતા છે જે તમારી પણ હોવી જોઈએ. આશમમાં ક્યાં જલાવું હું, ગઝલ કોને સુણાવું? હવે મતલાનું શું થશે? ગુલામ સાહેબ, હવે મતલાનું શું થશે? લગા ગાગાનું શું થશે? અહીં શૈલી ને મિલ્ટન છે ને બાયરન ને બેકન છે. એટલે કે ઇંગ્લેન્ડમાં 4 મોટા કવિઓ છે એનો એક્ઝામ્પલ આપેલો છે અદબ સાહેબે. કેટલો જબરજસ્ત એક્ઝામ્પલ આપેલો છે કે અહીં શૈલી ને મિલ્ટન છે, અહીં બાયરન ને બેકન છે, પરંતુ અખા મીરાનું શું થશે? ઇબ્રાહિમ સાહેબ, અખા મીરાનું શું થશે? મરીઝ શૈદાનું શું થશે? ગઝલ મારી વિરાસત છે, ભાષા મારી વિરાસત છે, કવિતા મારી દોલત છે. સાહેબો સાંભળજો, સ્ટાફ ને બધા શિક્ષકગણ. ગઝલ મારી વિરાસત છે, કવિતા મારી દોલત છે, આ સંગીતાનું શું થશે? ઓ ભઈલા, આ ભાષાની સંગીતાનું વાત કરી. મને ખબર છે ને આપણે ટ્રેક ઉપર કઈ બાજુ જાય છે છોકરાઓ. આ સંગીતાનું શું થશે? અસ્મિતાનું શું થશે? મારી ભાષાનું શું થશે? આ શું શાનું? ખૂબ સરસ ઇતિહાસ. નફા ને ખોટનો ખ્યાલ ન કર,
ફકીર સાથે ભાવતાલ ન કર, કોક બીજુંય વસે છે અહીંયા, કોઈક બીજુંય વસે છે અહીંયા, અહીંયા તું આટલી ધમાલ ન કર, અહીંયા તું આટલી ધમાલ ન કર. કેમ કે તું નથી માં તારી મિલકત, કેમ કે તું નથી તારી મિલકત, દોસ્ત તારામાં ગોલમાલ ન કર, દોસ્ત તારામાં ગોલમાલ ન કર. તું નથી જાણતો ક્યાં જાય છે તું, તું નથી જાણતો ક્યાં જાય છે તું, આટલી તેજ તારી ચાલ ન કર, આટલી તેજ તારી ચાલ ન કર. લોક માલિકને ભૂલી બેસે, લોક માલિકને ભૂલી બેસે, સંત તું એકલી કમાલ ન કર, સંત એકલી તું કમાલ ન કર. આપણે આજે આ ગઝલ આદમસર ટંકારવીની લખેલી છે. તેમના સાહિત્ય જગતના સાહિત્યના વિકાસના તબક્કાઓમાં અમુક કવિ અને લેખકો આવતા હોય છે, જેઓ સાહિત્ય પ્રકારની દિશા અને દશાને બદલી નાખે છે. પરંપરાગત ગઝલોની સિમેન્ટિક ગઝલના ટ્રાન્સફોર્મ કરવાનું શ્રેય ગુજરાતી સાહિત્યના કોઈકને અપાતું હોય તો એ છે આદમસર ટંકારવી. ગુજરાતી ગઝલમાં ઉમેરીને ગુજરીસ ગઝલ પ્રથમવાર દુનિયામાં લખવાનું શ્રેય અપાતું હોય તો તે છે આદમસર ટંકારવી. ગુજરાત આપણા અંગ્રેજી અધ્યયન અધ્યાપનનો જ્યારે અપ્રોચ બદલાઈ રહ્યો હતો અને એને બદલવાના પાયામાં જે રાજેન્દ્ર સર જાડેજા હતા, જેમનું નામ આપણે બધા જ ધોરણની અંગ્રેજીની પાઠ્યપુસ્તકમાં પ્રથમ સ્થાને સબ્જેક્ટ એડવાઇઝર તરીકે નામ આવે છે, એમની સાથે મોડિફાઈડ કોમ્યુનિકેટિવ એપ્રોચ સાથે આપણે કાબિલ આદમસર ટંકારવીને હું આજે અહીંયા બોલાવીશ. I would like to come on the stage આદમસર ટંકારવી એ પોતાની ગુજરીસ ગઝલથી આપણું મન મોહક કરી આપશે. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम. आदरणीय अब्दुलभाई, आचार्य श्री गुलाम पटेल, शिक्षकगण અને આપ સૌ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેન, હું જ્યારે ટંકારિયા હાઈસ્કૂલમાં 9મા ધોરણમાં ભણતો તમારી જેમ, ત્યારે એક ગેરસમજ હતી મનમાં, ને તે એ કે ગુજરાતી ભાષા એ શેરી ગણાય અને અંગ્રેજી એ અઘરું કહેવાય. ગુજરાતી શીખવાનું સહેલું અને અંગ્રેજી શીખવાનું અઘરું. તો આ ગેરસમજ હતી, આવી માન્યતા હતી. અને પછી વર્ષો પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે અંગ્રેજી સહેલું છે અને ગુજરાતી અઘરું છે. એનો એક એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું કે ત્યાં મારે અંગ્રેજોને ગુજરાતી શીખવવાનું છે. એમની જે જોબ હોય, એમની જે વ્યવસાય હોય, એમાં થોડું ગુજરાતીની એમને જરૂર પડે, એટલે એમના વર્ગો મારે લેવાનું છે. હવે ઇંગ્લિશ તો એમને બરાબર આવડે, માતૃભાષા મધર ટંગ, અને સિમ્પલ વાક્યોથી શરૂઆત કરી. સિમ્પલ વાક્યોમાં ધીસ ઇઝ માય, અને પછી કોઈ શબ્દ મૂકો પાછળ. એટલે જેમ કે ધીસ ઇઝ માય ઇયર, બરાબર, ધીસ ઇઝ માય નોઝ, ધીસ ઇઝ માય આઈ, ધીસ ઇઝ માય બુક. આવા સાદા વાક્યો. હવે એનું ગુજરાતી શીખવવાનું હતું, એટલે મેં કહ્યું કે ધીસ ઇઝ માય ઇયર, એનું કહેવાય આ મારો કાન છે, બરાબર, આ મારો કાન છે. ધીસ ઇઝ માય ઇયર.
પછી નાક ઉપર આવ્યું તો ધીસ ઇઝ માય નોઝ, એટલે 3 શબ્દો તો એક સરખા જ રહ્યા, ધીસ ઇઝ માય અને નોઝ શબ્દ બદલાયો. એટલે એ અંગ્રેજોએ કહ્યું કે આ મારો કાન છે, ધીસ ઇઝ માય ઈયર, અને આ મારો નાક છે. તો મને થયું કે આમાં કંઈ ગૂંચવાડો થયો. તો મેં કહ્યું મારો નાક કેમ કહો છો? તો કે ઇટ્સ માય, એમ વાય માય એટલે મારું. હવે કાન માટે મારું હોય તો નાક માટે માય એટલે મારું હોય, અને પછી કે આ મારો આંખ છે. તો મેં કહ્યું કે ના, આ તો તમારી ભૂલ થાય છે. તમારે આ મારો કાન છે એમ કહેવાય, અને આ મારું નાક છે એમ કહેવાય, અને આ મારી આંખ છે એમ કહેવાય. તો એ ગૂંચવાય. એને કહ્યું કાનને જ્યારે મારો કહો છો માય, આંખને માય કહીએ, નાકને માય કહીએ, તો પછી આ મારું મારી અને મારું ક્યાંથી આવી ગયું? તો મેં કહ્યું કે એટલા માટે કે કાન નર જાતિ છે અને આંખ નારી જાતિ છે. તો એમણે કહ્યું કે એ કઈ રીતે ખબર પડે નર જાતિ છે નારી જાતિ છે? એનો કઈ દેશ પહેરેલો નથી એવો આ નર જાતિ છે નારી જાતિ છે એ તો ખબર પડે ને. તો આંખ નારી છે તો એ કઈ નહીં? તો મેં તો એ તો યાદ રાખવું પડે કે આંખ નારી છે. એમ કહ્યું કે જીભ નારી છે એ તો અમને ખબર પડે છે, કેમ કે એનો ઉપયોગ ત્યાં વધારે થાય. તો આપણે ઇંગ્લિશમાં જે એક જ કન્સ્ટ્રક્શન, એક જ રચના યાદ રાખવી પડે, ધીસ ઇઝ માય, ધીસ ઇઝ માય, ધીસ ઇઝ માય, એના બદલે ગુજરાતીમાં આપણે 5 યાદ રાખવું. આપણે જો એમ કહીએ કે ધીસ ઇઝ માય બુક, તો આપણે શું કહે છે? આ મારી ચોપડી છે, બરાબર? આ મારી ચોપડી છે. તો જો ચોપડીના બદલે પુસ્તક બોલો તો આ મારી પુસ્તક છે એમ બોલાય? મારું પુસ્તક છે એવું બોલવું પડે. હવે પુસ્તક જ છે, એ જે વસ્તુ છે એ તો એક જ છે, પણ આપણી વાક્ય રચના એવી છે કે એમાં આપણે 5 વસ્તુઓ યાદ રાખવાની રહે. ઇંગ્લિશમાં એક જ વસ્તુ, ધીસ ઇઝ માય. તો પહેલી વાત એ કરવાની કે ઇંગ્લિશ સહેલું છે અને ગુજરાતી પ્રમાણમાં અઘરું છે. હવે જો તમે ગુજરાતી બરાબર રીતે શીખ્યા છો, એનો ઉપયોગ બરાબર રીતે કરો છો, તો પછી ઇંગ્લિશ તો તમને આવડે જ. એમાં થોડી મહેનત કરો સરસ રીતે, તો ઇંગ્લિશમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય, મુશ્કેલી ના થાય. નંબર 2 એ ઇમ્તિયાઝભાઈએ જે પોઝિટિવ થિંકિંગની વાત કરી કે આપણે સકારાત્મક પાસું હંમેશા જોઈએ. તો અહીંયા ત્યાં મેં એક એક્ટિવિટી આપેલી બાળકોને ઇંગ્લેન્ડમાં, ત્યાંની સ્કૂલમાં, અને બહુ સિમ્પલ એક્ટિવિટી હતી કે એક મોટા કાગળ ઉપર એક ચિત્ર દોરેલું, અને ચિત્રમાં ઉપર સીલિંગ ઉપર એક બલૂન છે ટીંગાવેલું ફૂટબોલ, અને નીચે ફ્લોર ઉપર એક બાળક બેઠું છે, એ ફુગ્ગા તરફ જુએ છે. ત્યાં એક સ્ટૂલ પડેલું છે આ મોટું, અને એક લાકડી છે, તેની વોકિંગ સ્ટિક, આપણે જેરી આવે ને લાકડી એ છે. અને એ ચિત્ર બતાવીને ત્યાં બાળકોને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આમાં શું થાય છે? એટલે ત્યાંના મોટાભાગના બાળકોએ કહ્યું કે આ બાળક જે છે એને પેલું બલૂન જોઈએ છે ઉપરથી, એટલે હવે એ પેલું સ્ટૂલ લેશે, એને બરાબર રીતે ગોઠવશે, એના ઉપર ચડશે, લાકડી લેશે અને એનાથી એ બલૂન નીચે ઉતારશે. અહીંયા એ એક્ટિવિટી આપી આપણે ત્યાં સ્કૂલોમાં. ઇમ્તિયાઝભાઈએ જે કહ્યું ને કે ત્યાં પંચમહાલની સ્કૂલોમાં લઈએ, તો એ જ પિક્ચર આપેલું. પણ એ બાળકોએ એનું અર્થઘટન કેવું કર્યું કે આ બાળક છે એને પેલું બલૂન લેવું હતું, એટલે એને ટેબલ ગોઠવ્યું, લાકડી લીધી અને એ ગબડી પડ્યું, બલૂન લેવાયું નહીં.
એટલે ત્યાં બાળકોએ બલૂન લીધું અને અહીંયા બાળક ગબડી પડ્યું, એણે બલૂન લીધું નહીં. એટલે આપણું જે પરસેપ્શન છે, આપણી જે જોવાની પદ્ધતિ છે એ અગત્યનું છે કે આપણે કઈ રીતે અર્થઘટન કરીએ છીએ, પરિસ્થિતિને કઈ રીતે આપણે જોઈએ છીએ. તો એવી થોડી એક્ઝામ્પલ્સ છે. એક વાર્તા તમને બહુ સરસ રીતે આવડે છે કે પેલો જે ટોપીવાળો હતો એ થેલીમાં એની ટોપીઓ ભરી ઉનાળાના દિવસે અને વેચવા માટે નીકળ્યો. હવે ઉનાળાનો દિવસ હતો એટલે થોડો થાકેલો, એટલે કોઈ ઝાડ નીચે એને આરામ કરવાનું નક્કી કર્યું. એટલે ત્યાં થેલી મૂકી ટોપીઓ ભરેલી અને એ સૂઈ ગયો. ઉપર ઝાડ ઉપર કોણ હતા? વાંદરા હતા. બરાબર, તમને આવડે છે વાર્તા. તો આ વાંદરાઓએ જોયું કે આના માથે ટોપી છે, એટલે આપણા માથા ઉપર પણ ટોપી હોવી જોઈએ. નકલ કરે ને વાંદરા. એટલે એક પછી એક વાંદરા નીચે ઉતર્યા અને થેલીમાંથી ટોપી લઈ અને માથે મૂકી અને ઝાડ ઉપર ચડી ગયો. આ જ્યારે જાગ્યો ત્યારે એને જોયું કે થેલી ખાલી છે, બધી ટોપીઓ ક્યાં ગઈ? આસપાસ જોયું, પછી એને ઉપર જોયું તો આ બધા વાંદરા જે છે એ ટોપીઓ પહેરીને ઉપર બેઠેલા ઝાડ ઉપર. એટલે એણે શું કર્યું? ચતુર હતો એ, એટલે લીધું, હોશિયાર હતો. એણે શું કર્યું? એણે પોતાની જે ટોપી હતી એ નીચે નાખીને જમીન ઉપર. એટલે વાંદરોએ શું કર્યું? એમણે પણ ટોપી માથા ઉપરથી લઈ અને નીચે નાખી. પણ ના, એવું થયેલું નહીં. ત્યાં યુકેની સ્કૂલમાં છોકરાઓએ એવું કહ્યું કે અમારે આનો અંત બદલવો છે. આ સ્ટોરીનો જે અંત છે એ વી વોન્ટ ટુ ચેન્જ. હવે આપણે તો બાપ દાદાની જે સ્ટોરી ચાલતી હોય એ જ ચાલે વર્ષોથી. તો એણે એવું કર્યું કે પેલા ટોપીવાળાએ જ્યારે એની ટોપી નીચે નાખી ત્યારે શું થયું? એક વાંદરું નીચે આવ્યું અને એ ટોપી પણ લઈને જતું રહ્યું. એટલે 21મી સદીમાં વાંદરા બદલાય ને, નકલો તો આપણે કરીએ, વાંદરા તો શીખે. એટલે એ જે ટોપી હતી એ પણ એ વાંદરું ઉપર લઈને જતું રહ્યું. તો આ રીતે જેમ ભાઈ કહ્યું ને કે બીજા એંગલથી જોવાનું, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય એને આપણે સહેજ એંગલ બદલી અને જોવાનું, એટલે આપણને બરાબર ખ્યાલ આવે. એટલે આ નસરુદ્દીનની વાત એમણે કરી એટલે થોડું આગળ ચલાવું, પછી હું પૂરું કરું. તો એના લગ્ન થયેલા અને બીજે ત્રીજે દિવસે એમના પત્ની છે એ એમને જે ભેટો મળેલી એમના સ્વજનો તરફથી એ એમને બતાવતા ત્યાં ઘરમાં બેસી. એક પછી એક કાઢે અને બતાવે કે આ ભેટ જુઓ, આ જુઓ, આ જુઓ. નસરુદ્દીન દૂરથી એને જુએ એટલે એમને એક વીંટી કાઢી મોટી અને કહ્યું કે આ વીંટી જુઓ, મારા કાકીએ ભેટ આપી છે, કાકી. એટલે નસરુદ્દીને દૂરથી જ કહ્યું કે અસલ સોનાની નથી, આ વીંટી એ અસલ સોનાની નથી. એટલે એમની પત્નીને બહુ નવાઈ લાગી કે તમે દૂર બેઠા છો, વીંટીને હાથમાં લેતા નથી અને દૂરથી જ તમને ખબર પડે છે કે આ અસલ સોનાની નથી, તો તમે સોનાને આટલું બધું ઓળખો છો? તો કે ના, તારી કાકીને ઓળખું છું. એટલે આ જે કાકીને ઓળખવાની વાત છે એ અગત્યની છે. થોડી કવિતાની વાત છે. આપણે ત્યાં તો સ્કૂલમાં રઈસ મણિયાર આવેલા, ડૉક્ટર રઈસ મણિયાર, અને મારા મિત્ર છે તો એમણે પેલી પન્નીને પગતાઈ સંભળાવી. પન્નીને પગતાઈ હા હા. તો એ બહુ જાણીતી એમની ગઝલ છે. એટલે ગઝલ છે એ ગંભીર હોય અને ગઝલ હોય એમાં હાસ્ય. તો એ હું તમને 5 પંક્તિઓ સંભળાવું. એમાં વાત એવી છે
કે સુરતનો કોઈ યુવાન છે એને લગ્ન કરવાની ઈચ્છા છે, એટલે એના મિત્રની સલાહ લેવા માટે જાય છે કે મારે લગ્ન કરવા છે, લગ્ન ઉત્સવ છે, તો તારી સલાહ શું છે? તો એ સુરતનો જે મિત્ર છે એને સલાહ આપે છે અને સુરતી બોલીમાં એ કહે છે કે જો હા બોલ, પન્નીને પહોંચાડી તો ખેતો નહીં, એટલે એને વોર્નિંગ આપે છે, એને ચેતવે છે કે જો પન્નીને પહોંચાય તો ખેતો નહીં ને વાહન જો અટકાય તો ખેતો નહીં, એટલે ઘરમાં વાસણ અટકાય તો પન્નીને પહોંચાય તો ખેતો નહીં ને વાહન જો અટકાય તો ખેતો નહીં ને હમણાં તો કેટો છે પાપડ પણ ઉચકી જાવ. આ લગ્ન પહેલા છોકરાઓ આવું કહેતા હોય છે કે હમણાં તો કેટો છે પાપડ પણ ઉચકી જાવ, પછી માથે ચડી જાય તો કેટો નહીં. એટલે આ જે પ્રવાસ છે એ પાપડે અટકતો નથી, એ પછી માથા ઉપર જતો હોય છે. અને એ પછીની પંક્તિ છે કે એની આંખમાં દેખે છે પંખીના ટોળા. એટલે લગ્ન પહેલા આ જે યુવતી છે એની સુંદર આંખોમાં એને શું દેખાય છે? પંખીના ટોળા. એટલે લગ્ન પહેલા આવું દેખાતું હોય, પતંગિયા દેખાય, સંધ્યાના રંગો દેખાય, સમુદ્રના મોજા દેખાય. તો એની આંખમાં દેખે છે પંખીના ટોળા. આ નસરુદ્દીન છે એનો ગધેરો ખોવાઈ ગયો અને એ લાકડી લઈ એને શોધવા નીકળ્યો ગામમાં. એટલે બધાને પૂછે, શોધતો જાય કે દેખાયો નહીં. પછી એને એક ઝાડ જોયું, એટલે એને થયું કે આ ઝાડ ઉપર ચડીને હું જરા નજર કરું આસપાસ તો ક્યાં હશે તો દેખાશે. એટલે એ ઝાડ ઉપર ચડી ગઈ અને ઉનાળાનો દિવસ, ગરમી પડે, એવામાં આ ઝાડને છાંયડે એક યુવક યુવતી આવીને બેસે અને એકબીજા સાથે વાતો કરે, પ્રેમાલાપ કરે, વાતો કરે. અને પેલો યુવક છે એ યુવતીની આંખોમાં છે અને એને કહે કે તારી આંખોમાં મને સંધ્યાના રંગો દેખાય છે, તારી આંખોમાં મને પતંગિયા દેખાય છે, તારી આંખોમાં મને ગુલાબના ફૂલ દેખાય છે. એટલે આ નસરુદ્દીન ઉપરથી કહે, જોને ભાઈ મારો ગધેરો દેખાય છે. તો કામવાળા જે માણસો છે એને કઈ સંધ્યાના રંગોનો ટાઈમ હોય નહીં, એને તો એના ગધેડાની ચિંતા હોય છે કરવું. એટલે એને એ કર્યું. તો આ રીતે તમે થોડી પંક્તિઓ લખી શકો. મેં સાહેબે જે કહ્યું એમ, ગુલામભાઈ સાહેબે, કે 9મા ધોરણમાં જ શરૂઆત કરી ગઝલ લખવાની, અને તે આપણી સ્કૂલની, આપણી ખેંકારિયા હાઈસ્કૂલ. અને ત્યારે કોઈ એને પ્રગટ કરશે, કોઈ મેગેઝિનમાં એ છપાશે એવી તો કોઈ આશા હતી નહીં, પણ શોખ ખરો. એટલે મને થયું કે આપણે આ 9મા ધોરણથી આ ગઝલો લખીએ. તો એ રીતે તમે જો એનો રસ કેળવો તો આજે તો 3 ક્ષેત્રોમાં ખરેખર કામ કરવાનું છે આપણે અત્યારના આધુનિક યુગમાં. એમાં નંબર 1 જે છે એ સાયન્સ, જે આપણે ત્યાં છે બહુ સરસ સુવિધાઓ છે. આ જે લેબોરેટરી અમે આજે અહીંયા જોઈ એ ગુજરાતની બહુ ઓછી સ્કૂલોમાં અમે જોઈ છે. અમે ઘણી બધી સુવિધાઓ નથી. આ જે બિલ્ડિંગ છે એ અમને ગયા અઠવાડિયે અમે ત્યાં કોલેજમાં હતા, અને એ કોલેજની જે બિલ્ડિંગ છે તે પણ આવી નથી. આટલી સુવિધાઓ, આટલી સગવડ એ ત્યાં નથી મળતી. એટલે આ જે પ્રયોગશાળાઓ તમને મળી અને આ જે સરસ બિલ્ડિંગ તમને મળી છે અને અહીંયા જે સુવિધાઓ તમને પ્રાપ્ત થઈ છે એની આપણે કદર કરીએ અને એનો મેક્સિમમ, સૌથી વધારેમાં વધારે મહત્તમ એનો ઉપયોગ કરીએ. આ બધા એટલે વિજ્ઞાન, સાયન્સ, બીજું આઈટી, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી અને ત્રીજું ઇંગ્લિશ.
જે ગમે ત્યાં આપણને કામ લાગે. તો આ ત્રણ તમે બરાબર રીતે કરો. આઈટી અને કોમ્પ્યુટર એ તો હવે ગઝલમાં પણ આવી ગયું છે, એટલે એની એક ગઝલ હું તમને સંભળાવી એટલે પછી મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું. કોમ્પ્યુટરની વાત છે ગઝલમાં, અને સનમની વાત છે. સનમ એટલે ખબર પડે, અને મારે અર્થ આપવાની જરૂર નથી, કેમ કે તમે કલાપીના ભણ્યા હોય તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં તો પેદા થયો છો ભૂતવા તમને સનમ, બરાબર, એટલે પ્રિયજન. તો એ ગઝલ એવી છે કે બાગમાં ત્યાં હવે ફરે છે સનમ. એટલે પહેલા જે પ્રિયતમા હોય, સનમ હોય, એ ક્યાં ફરતી હતી? બાગમાં. તો હવે જમાનો બદલાયો અને એ બાગમાં ફરતી નથી. બાગમાં ક્યાં હવે ફરે છે સનમ, વેબસાઇટ ઉપર ફરે છે સનમ. એટલે હવે એને જો શોધવાની હોય તો એનું એડ્રેસ ક્યાં છે? એટલે બાગમાં ક્યાં હવે ફરે છે સનમ, વેબસાઇટ ઉપર ફરે છે સનમ. ને પછી એનું વર્ણન કરવાનું હોય એના ચહેરાનું. તો પહેલા કવિઓ એવું કહેતા કે એનો ચહેરો ચંદ્રમાં જેવો સુંદર છે, ચંદ્રમુખી છે, એટલે ચહેરો કેવો છે? ચંદ્રમાં જેવો સુંદર, પ્રકાશિત વગેરે. પણ હવે હમણાં કહે છે કે બાગમાં ક્યાં હવે ફરે છે સનમ, વેબસાઇટ ઉપર ફરે છે સનમ, ને ફ્લોપી ડિસ્ક જેવો આ ચહેરો તારો, ફ્લોપી ડિસ્ક જેવો આ ચહેરો તારો, અન્ય ઉપમા તો ક્યાં ધરે છે સનમ. એટલે બીજી કોઈ ઉપમા હવે ધ્યાનમાં આવતી નથી. અને મેમરીમાં હું સચવાયો નહીં, મેમરીમાં હું સચવાયો નહીં, તું મને સેવ ક્યાં કરે છે સનમ. મેમરીમાં હું સચવાયો નહીં, તું મને સેવ ક્યાં કરે છે સનમ. ને લાગણી પ્રોગ્રામ થઈ ગઈ છે, લાગણી પ્રોગ્રામ થઈ ગઈ છે, એન્ટર એક્ઝિટ બસ કરે છે સનમ. લાગણી પ્રોગ્રામ થઈ ગઈ છે, એન્ટર એક્ઝિટ બસ કરે છે સનમ. ને આંખ મારી આ થઈ ગઈ માઉ, આંખ મારી આ થઈ ગઈ માઉ, તો એ વિન્ડો તો ક્યાં ખુલે છે સનમ. એટલે વિન્ડો સામે જોતા જોતા આંખ છે એ માઉસ થઈ જાય, અને તે છતાં વિન્ડો ખુલતી નથી અને દર્શન થતા. પણ આ રીતે થોડું તમે ક્રિએટિવ, જે વિદ્યાર્થીભાઈ કહ્યું ને, થોડું ક્રિએટિવ, થોડું લખવાની તારીખ, અને આ જે સુવિધાઓ તમને પ્રાપ્ત થઈ છે. અમારા સમયમાં તો કંઈ હતું નહીં. અમે જ્યારે હાઈસ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યાં જૂની બિલ્ડિંગ હતી, ભાડે લીધેલી, અને એમાં નીચે બેસવાનું થાય ત્યારે, અને પુસ્તકોના બહુ ઠેકાણા ના હોય, બીજી સગવડો નહીં. પણ તે છતાં એ વખતે ઉત્સાહ હતો અને ભણ્યા. હવે આજે પણ તમારે એની જ જરૂર છે, કમિટમેન્ટ અને ઉત્સાહ. એટલે તમારો જે ઉત્સાહ છે, તો આ જે સગવડો મળી છે એની આપણે કદર કરીએ, એનો બરાબર રીતે મહત્વ એનો ઉપયોગ કરીએ, અને જીવનમાં આપણે એ રીતે આગળ વધીએ કે જેથી શાળાનું નામ પણ રોશન થાય, આપણી શાળાનું નામ પણ રોશન થાય. તો અમે અહીંયા આવવાની જે તક મળી એ માટે તમારો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને અમારી સૌની શુભેચ્છાઓ કરો કે તમે બરાબર રીતે અભ્યાસ કરશો અને બરાબર રીતે જીવનમાં તમે પ્રગતિ કરશો, વિકાસ કરશો, અને ફરી આપણે જ્યારે ભણવાનું થાય ત્યારે અમે સામે બેઠા હોઈશું અને તમને સાંભળીશું. અબ્દુલભાઈનો, ગુલામભાઈનો અને શિક્ષકગણનો અને તમારા સૌનો ખૂબ ખૂબ સાહેબે આપણને અંતે સનમની ગઝલ થઈ બરાબર. તો આ કલ્પના જે ડ્રાઈવર હોય છે ને એ લોકો બહુ ફિલોસોફર હોય, એટલે ટ્રકની પાછળ કંઈ ને કંઈ લખતા હોય.
એટલે એક ટ્રકની પાછળ લખેલું કે આજા સનમ ઝુમકે. એ મોટો ટોલો હતો. એક નાની ટોલી છે તે પાછળ અથડાઈ ગઈ. એટલે પેલો પાછળનો ડ્રાઈવર કે મારી ગાડી એવું કે આઈ સનમ ઝુમકે. સર, હું દરેક સ્ટુડન્ટ્સનો આભાર માનું છું કેમ કે આઈ પર્સનલી બિલીવ કે જો સ્પીકરની સ્પીચમાં જો દમ હોય ને તો પ્રેક્ષકોને શાંત કરવાની જરૂર પડતી નથી. એટલે આજના આ વિદ્યાર્થીઓ પ્રોગ્રામને ખૂબ સરસ, ખૂબ શાંતિથી નિહાળ્યો એનો શ્રેય પણ હું બંને સરને જ આપું છું કેમ કે તમારી સ્પીચને એ લોકોએ એમના ખીલેલા ફૂલ જેવા ચહેરા જ સાબિત કરી આપે છે કે આપણો આજનો પ્રોગ્રામ સફળ રહ્યો છે. સર, હવે હું છેલ્લે અંતમાં સરની જે ગઝલ રજૂ કરું છું. એક પોએટ એટલે મુજાય છે, પોએટ એટલે કવિ, એક પોએટ એટલે મુજાય છે ભાષાબાઈ એડ્સથી પીડાય છે. Where the soup inches ખબર પડતી નથી, where the soup inches ખબર પડતી નથી, બ્લડ સ્ટ્રીટમાં પીડા જેવું થાય છે. એજ 16 ની થઈ છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. એજ 16 ની થઈ છે ખરું, કિંતુ ટુ 16 ની દેખાય છે. એટલે એજ 60 વર્ષની છે પણ હજુ પણ 16 ની જ દેખાય છે. હું લખું છું ઇંગ્લિશમાં તારું નામ, હું લખું છું ઇંગ્લિશમાં તારું નામ, એમાં સ્પેલિંગની ભૂલો થાય છે. વોટ્સઅપ લેંગ્વેજ કહેવાની જરૂર ન પડે, તમે ખૂબ શાંતિથી ધ્યાનથી સમજી ગયા હશો. She wouldn't listen to anyone other. She wouldn't listen to anyone other. આ ગઝલનો ક્યાં કશું કહેવાય છે. ઉપસ્થિત તમે છો, લાગે છે ઉપવન કલાકારનું ચિત્ર સંપૂર્ણ જાણે. કુદરતનો નિયમ છે કે જેની શરૂઆત થાય છે, જેનો શુભારંભ થાય છે, એનો અંત પણ થાય છે. એટલે આજના પ્રોગ્રામના અંત લાવવા, પ્રોગ્રામની પૂર્ણાહુતિ તરફ જતા I would like to invite our senior teacher Ilyas sir to express his gratitude on these programs on behalf of all the school students and on behalf of all the school staff. Dignitaries on dais, my colleagues and my dear students. Warm and pleasing morning, and really a very successful day for us. नजर बदल गई तो नज़ारे बदल गए, नजर बदल गई तो नज़ारे बदल गए, कश्ती ने जो रुख पलटा तो किनारे बदल गए. Friends, Honorable Chief Guest Mr. Haji Adnan Bhai Goliwala, Adam Tankariya Ratna, or I can say Wahara Ratna. He explained very beautifully that English is easier than Gujarati. What is your perception before? तुम्हारा नजरिया पहले क्या था? આ પહેલા જ્યારે મેં સમજાવવાની કોશિશ કરી તમારી સામે, અંગ્રેજી અઘરું છે કે સહેલું છે? તમે શું માનતા હતા તે જરા હાથ ઊંચો કરીને કહી શકો છો કે અંગ્રેજી હવે કેવું લાગશે તમને? અરે બોલો. And I think last
5-10 વર્ષના જ્યારે તમે રિઝલ્ટ ઇંગ્લિશના જોવો છો, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સ્ટાન્ડર્ડ 10th અને 12th ના આપણા nearly about 100% points. And it is because of this my English club. They have dedicated themselves for this. They try to explain English in very easy language. And we have organized this whole function, or you can say program, only just to change your perception about English. So now my duty is first to express my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, all the praise be to Allah who has given this life, this opportunity. And as Imtiaz told you that you are unique here. Everyone is unique. Everyone is a shining star. And they hope that you come here on the dais and give speech in future. You become a shining star of our whole community. So once again, let us start my what's the duties. Thanks. A special thanks to our honorable guest, Haji Adam Sahib Goriwala. Particularly, he is a resource person of English. And in the old books, when you see his books, is mentioned there as a writer. And you can, whenever you find his name, you will find the Mullah Nasruddin story in the books also. He is a favorite character of Mullah Nasruddin. Whenever I listen his speech, I have listened the anecdotes, or you can say a joke of Mullah Nasruddin had. And he very beautifully explained. A sense of humor is that. And he made the program live by giving you this short anecdotes of Mullah Nasruddin, a wise person. And then Imtiaz sir, I'm also thankful to him. And he described the different stages of education and tried to promote you to think creatively. Leave the habit of imitation. Think differently. And that is the example of genius. They also live like us, but they have the mind, they use creatively. And he mentioned about the different sayeris about Anisa. I remember the Abdul Qadir Jilani sayari at that time. Abdul Qadir Jilani, Pirane Peer. One disciple of Abdul Qadir Jilani came to him to complain about the mirror property. આનો તૂટી ગયો હતો, એની ફરિયાદ કરવા માટે તેની વાત લઈને આવે છે. કરતા કરતા એ કહે છે અજગજા આઈને ચીની સિકસ. ફારસીમાં શબ્દ છે. એક્ચ્યુઅલી હમણાં મારી ભાષાની જ્યારે વાત આવી છે ત્યારે કહી દઉં છું કે આ સ્કૂલની અંદરમાં ઘણી બધી ભાષાનો શિક્ષક છે. અને ગુજરાતીનું શું થશે તે જ વિચાર મને આવે છે કે જે અંગ્રેજીનો ટીચર છે અત્યારે ગુજરાતી ભણાવી રહ્યો છે. We have no official Gujarati teacher now. So who is responsible for it? Actually the government who has to appoint. They stop the appointment of the teacher. तो पहली तो मातृभाषाની આપણી ફિકર આપણી સરકાર. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણી પાસે ત્યાર પછી પણ ગુજરાતીના સારા શિક્ષકો છે. હું ઘણા વખતથી વિચારતો હતો પાદપૂર્તિ કાર્યક્રમ. આજે કીધું how to promote you to write a ghazal or to write a શાયરી. And about the first step is Pathpurti. My friend from Firoj Malik from Surat, he is now in MLP High School. He participated in this kind of activity, Pathpurti Karikram. We started the competition like that. एक पंक्ति आपने क्या माने कविता ने, and विद्यार्थियों ने क्या माने, now create another line like this. This is it. Baki poet is born. Remember this. This is not my sentence. But not so told this. Orator is made, but the poet is born. You can't make, and Imam even said that wicketkeeper is born, player can be made, bowler can be made, but wicketkeeper is inbuilt. They have this default qualities in them. तो कवि जन्म कोई स्कूल नहीं दुनिया में कि जहाँ कवि बनावानी तालीम आपવામાં આવતી હોય છે. हाँ
ટ્રેનિંગ માણસ લેતો છે ધીરે ધીરે. હકીકતમાં કવિતા જેને વર્ડસવર્થે કીધું એ મોસ્ટ પોએટિક પાવરફુલ ઇમોશન, જ્યારે માણસને હૃદયમાં છલકાય છે, લાગણીનો ઉભરો આવે છે, ત્યારે કવિતા આકાર લેતી હોય છે. ઓકે, તો આપણે ઇન્શાલ્લાહ એનું બી આયોજન કરશું. પાક પૂર્તિ માટે હું સાહેબને કહું છું કે કવિ ભવિષ્યના બનાવવા હોય તો આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. ધીરે ધીરે ઇન્શાલ્લાહ they can create different kind of sarees. Now different stages of he talked about. I am very much thankful to Imtiaz sir. I have listened for the first time here today. Adam sir, I have listened many times and alhamdulillah I am very much impressed. And particularly હું યાદ છે ત્યાં સુધી એકવાર આદમ સાહેબ સાથે એમના ઘરે બેઠેલો હતો અને એમનો બહુ મોટો એમની સાથે જ્યારે મેં અહીંયા આવ્યા છે ત્યારે ફોરેનથી રોઝાલિન સીટ અરે મકાન આ બ્રિટિશર્સ એમની સાથે રિસોર્સ પર્સન અહીંયા આવ્યા હતા. એમણે અહીંયા સેમિનાર પણ કન્ડક્ટ કરેલા હતા. એમણે એક વખત કીધું કે એમનું પોતાનું જે વિઝન હતું આપણા ભરૂચ મોહરમ કોમ્યુનિટી માટે. મુનસી મરબરવાળાને અલહમદુલિલ્લાહ અત્યારે પણ લેંગ્વેજ લેબ છે, હવે ચાલે છે કે નહીં ખબર નહીં, પણ લેંગ્વેજ લેબ સ્ટાબ્લિશ કરી હતી અને એમનો પ્લાન જે હતો ELTનું એક મોટું હબ ત્યાં તૈયાર ભરૂચ. ધેટ ઇઝ વોટ હિઝ વિઝન. આ એમનું વિઝન હતું. પણ શું કરે, he tried much. એમણે પ્રયત્નો કર્યા પણ ત્યાં મુનસીની અંદરમાં એ લોકોને એક ટીમ આવેલી હતી. પ્રેસિડેન્ટ ત્યાં કહેતા હતા કે એમને એક કોન્ફિડેન્શિયલ રિપોર્ટ આપ્યો. ત્યાં રિપોર્ટ શું હતો? તમે જે અપેક્ષાઓ એમની પાસે રાખો છો, આ સંસ્થા પાસે, આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાસે, એમની પાસે એમને એની વિશેની જે સિરિયસતા, એની ગંભીરતા જોઈએ એવી ગંભીરતા એમની અંદરમાં દેખાતી. અને ત્યાર પછી એ જે ELT માટે મહોત્સવ કરવાના હતા ત્યાં લઈને વિદ્યાનગરની અંદરમાં એકવાર સાહેબ આ રીતે વાત કરી ને, he inspired me try to expose the language students, give as much as possible the listening practice. લિસનિંગ પ્રેક્ટિસ વધારે આપવાની વાત કરી હતી. આપણે આદમ સાહેબનો પણ આભાર માનીએ અને ઇમ્તિયાઝ સરનો બી આભાર માનીએ. અને સાહેબ એમની સાથે આવ્યા, સાહેબ સાપરવાલા સાહેબ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અને ખાસ કરીને how can I forget the big pillar of this institute. મને યાદ છે જ્યારે આ સ્કૂલ બની રહી હતી ત્યારે એક માણસ પોતાના ઘરને જે રીતે પાણી પાતો હોય છે એ રીતે આપણી શાળાના માનદ મંત્રી ઓનરરી સેક્રેટરી એને પાણી પાઈ ગયા છે. એમણે હાઈસ્કૂલ પાછળ પોતાની જાતને બલકે પોતે ડેડિકેટેડ સર્વિસ આપી છે, સમર્પિત સેવા જેને કહી શકશું. અને દરેક પ્રસંગે આપણા હાજર. જ્યારે મને એમને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવાનું એમની વિનમ્રતા જો એમણે કીધું કે પહેલા મહેમાનો he is one member of our family and remain always like that. જે પ્રવાસમાં આપણી સાથે, આપણા પ્રસંગોમાં હરેક આપણી સાથે અને ઘણી ઘણી મીટિંગો કરીને આપણને ઇન્સ્પાયર કરે છે. આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ ટુ હિમ. એમણે પોતે જવાનું છે, આમ છતાં પણ પોતાનો કિંમતી સમય આપીને અહીંયા આપણી વચ્ચે હાજર રહ્યા. સર, આઈ વુડ લાઈક ટુ એક્સપ્રેસ માય ગ્રેટિટ્યુડ ટુ યુ. હું તમારો આભાર માનું છું અને તમારા સેક્રિફાઈસ આપીને મને આવ્યા. અને a leader is that who give the model to us. અને પ્રિન્સિપલ સાહેબ આપણી સામે એક્ઝામ્પલ પૂરું પાડ્યું અને દરેક વખતે એ આપણને આદર્શ નમૂનો પૂરો પાડે છે. એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આખા કાર્યક્રમનું સંચાલન અને જેમને તૈયારી કરી એવા અંગ્રેજી શિક્ષક આપણા મોહસિન સાહેબ, આઈ એમ ઓલ્સો થેન્કફુલ ટુ હિમ. હું એમનો પણ ખૂબ જ ઋણી છું, આભારી છું. હા, હિઝ એન્થ્યુઝિયાઝમ, એમનો ઉત્સાહ અને આગળ કંઈક કરવાની ધગશ. Sky is the limit for you, sir. May I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. હું અલ્લાહથી દુઆ કરું અલ્લાહ તમને ઓર આગળ તરક્કી આપે. અને તે જ રીતે બેઉ બહેનો ઇંગ્લિશ ક્લબની મારી અફસાના બેન ભૂતાવાલા અને બીજા બેન છે આપણા મેઝબીન બેન. હા, એ બંનેને પણ અલ્લાહ ખૂબ ખૂબ બહેતરીન બદલો આપે. જઝાકુમુલ્લાહુ ખૈર. એટલા માટે કે મન લમ યશકુરિન નાસ લમ યશકુરિલ્લાહ. He who does not thank the people does not thank Allah. આ હદીસમાં કે છે, અબુ હુરૈરા એના રાવી છે, અબુ હુરૈરા એમ કે છે જે લોકોનો આભાર નથી માનતો તે અલ્લાહનો પણ આભાર નથી માનતો. હું અત્યારે હું એ બંને ટીચરો મારા આખા ઇંગ્લિશ ક્લબનો, જેમાં ખાસ કરીને જે અમારા માટે ઇન્સ્પિરેશન છે, પ્રેરણા છે, અમારા પ્રિન્સિપલ સાહેબ અને અમારા ત્રણેય શિક્ષકોનો
હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. એની સાથે સાથે જેણે કે તિલાવત કુરાન પાક પેશ કરી, બંને હાફિઝે કિરામ, બંને સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ છે. એન્ડ વિધિન શોર્ટ પ્રિપેરેશન મેં એમને કીધું આ જવાબદારી છે, થોડી વાર મેં તૈયારી કરીને તમારી સામે વિધિન 5 મિનિટમાં તે પ્રેઝન્ટ અહીંયા કરી શક્યું. ધેટ ઇઝ સો ધ ટેલેન્ટ ઇઝ વિધિન યુ. તમારી અંદરમાં ક્ષમતા છે, બહાર જવાની જરૂર નથી. એકવાર અંદર ડોક્યુ કરીને તો જુઓ, એકવાર અંદર ઉતરીને તો જુઓ. થોડી સેકન્ડમાં, થોડી મિનિટોમાં તમે પ્રિપરેશન કરીને એક સરસ મજાનું પ્રેઝન્ટેશન આપી શકતા હોય છે. એ જ રીતે પ્રેયર તૈયાર કરનારી બહેનો પણ એમને કોઈ આગળ દિવસે તૈયારી નથી કરાવી, આજે સવાર આવીને એમને તૈયારી કરી અને અહીંયા તમારી સામે સરસ મજાની ઇંગ્લિશમાં પ્રેયર રજૂ કરી. એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ ઉપરાંત મુસ્તાક સાહેબ જેમણે આ બધી વ્યવસ્થા ગોઠવી, આપણા સુપરવાઇઝર સાહેબ અને મુસ્તાક સાહેબ બંને, સિદ્દીક સાહેબ અને મુસ્તાક સાહેબ બંને જે આ બધી વ્યવસ્થા ગોઠવી અને સરસ મજાનું આયોજન કર્યું, આપણે એમનો પણ આભાર માનીએ. અને આપણા બંને સેવક ભાઈઓ જે બિહાઇન્ડ ધ સ્ક્રીન છે, પડદાની પાછળ રહીને જે બધું કામ કર્યું છે, ખરેખરમાં ગુલાબભાઈ અને મોહસિનભાઈ એ બંનેનો ખૂબ ખૂબ શુક્રિયા. જઝાકુમુલ્લાહુ ખૈર, અહસનલ જઝા. અને તે ઉપરાંત હાઉ કેન આઈ ફોરગેટ યુ ઓલ, હું તમને કઈ રીતે ભૂલી શકું? If I forget you, I feel in my duty. હું જો તમને ભૂલી જાઉં તો મારી ફરજ ચૂકી જાઉં. આ અમારા કલીગ્સ, અમારા જે ટીચરો છે, જેમણે શિસ્ત જાળવવાની અંદરમાં ખૂબ જ સારો સહયોગ આપ્યો અને તમે શાંતિથી, આનંદથી આખો પ્રોગ્રામ માણ્યો. તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અલ્લાહ પાક તમને પણ બહેતરીન બધું આપે. હવે જાણતા જાણતા કોઈ અગર નામ રહી ગયું હોય મારા knowingly unknowingly, તો once again I also thank for them. હું એમનો પણ આભાર માનું છું. હવે કાર્યક્રમના સમાપન પર આપણી સ્કૂલના એક શિક્ષક, બલકે લોક લાડીલા શિક્ષક એક સમયના અજીત સાહેબ બન્યા. મને યાદ છે એમની સાથે થોડો વખત કામ કરવાનો મને મળ્યો હતો. હા, અને તે એટલા વિનમ્રતાવાળા કે હાલાકે સુપરવાઇઝર હતા, મને કે યસ તો પોસિબલ. આજે આપણી વચ્ચે રહ્યા, કોણ એની પોસિબલ? તો આજી સાહેબ આજે આ દુનિયામાં હયાત નથી, ઇંતકાલ થઈ ગયો છે. કે આ દુઃખદ અવસાનની આપણને ખબર મળી છે. આપણે એમના માટે સારે સવાબ માટે, એમના ઘરવાળાઓ માટે, એમના પુત્રો, એમની પત્ની, આ બધાને અલ્લાહ પાક સબને જમીલ નસીબ ફરમાવે. તો આપણે સૂરે ફાતિહા 4 કુલ પડી લઈ અને એમને સારે સવાબ આપીને પછી દુઆ કરી મનમાં પડી. जो कुछ हमने पढ़ा है उसका इसारे सवाब खुसूसन अली साहब मल्लू को और फिर उमूमन पूरे आलम की तमाम मौजूद को इसके इसारे सवाब पहुँचा. ऐ अल्लाह इनके घर वालों को सब्र नबी अता फरमा दे. ऐ अल्लाह इनकी कब्र को नूर से भर दे. ऐ अल्लाह इनकी बार बार मग़फ़िरत फरमा दे. ऐ अल्लाह हमको भी मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा दे. ऐ अल्लाह ख़त्म ईमान पर फरमा दे. हमारी दुआओं को तेरे पास आ सके में, सहाबा के सदक़े में और तमाम जाए किराम के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा.
الرحمن يا الله إنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Pedro, así. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે થોડી શાંતિ રાખીએ. મહેમાનો અત્યારે ડાયસ ઉપરથી વિદાય લઈ રહ્યા છે.